उदयत्येष सूर्यः संवत्सरो वै प्रजापतिः तस्यायने दक्षिणञ्चोत्तरं च तद्येह वै तदिष्टापूर्ते गतमित्युपासते ये चान्द्रमसमेव लोकमभिजयन्ते एव पुनरावर्तन्ते तस्मादेतर्षयः प्रजाकामा दक्षिणं प्रतिपद्यन्ते असोत्तरेण तपसा ब्रह्मचर्येण श्रद्धया विद्यया आत्मानमन्विष्य आदित्यमभिजयन्ते एतद्वै प्राणानामायतनम् एतदमृतमभयमेतत्परायणम् एतस्मान्न पुनरावर्तन्ते इत्येष निरोधः तदेष श्लोकः पञ्चपादं विधरन्तादशाकृतिम् आहुः परे अर्थे पुरीषिणम् अर्थे मे अन्य उपरे विचक्षणम् सप्तचक्रे षडर आहुरर्पितमिति आसो वै प्रजापतिः तस्य कृष्णपक्ष एव रैः शुक्लप्राणः तस्मादेते ऋषयः शुक्ल इष्टं कुर्वन्ति इतरस्मिन् अहोरात्रो वै प्रजापतिः तस्याहरेव प्राणः रात्रिरेव रैः प्राणं वा एते प्रस्कन्दन्ति ये दिवारत्या संयुज्यन्ते ब्रह्मचर्यमेव तत् यद्रात्रो रत्या संयुज्यन्ते अन्नं वै प्रजापतिः ततो ह वै तद्रेतः तस्मादिमा प्रजाः प्रजायन्त इति तद्येह वै तत्प्रजापतिव्रतं चरन्ति ते मिथुनमुत्पादयन्ते येषामेवैष ब्रह्मलोकः येषां तपो ब्रह्मचर्यं येषु सत्यं प्रतिष्ठितम् येषामसो विरजो ब्रह्मलोकः न येषु जिह्ममृतं न मायाचेति वैदर्भिः पप्रच्छ भगवन्कथ्येव देवाः प्रजां विधारयन्ते पितर एतत् प्रकाशयन्ते कः पुनरेषां वरिष्ठ इति तस्मै सहोवाच आकाशो हवा एष देवः वायुरग्निरापः पृथिवी वाङ्मनश्चक्षुश्रोत्रं च ते प्रकाश्याभिवदन्ति वयमेतद्वाणमवष्टभ्य विधारयामः तान् वरिष्ठः प्राण उवाच आमोहमापद्यथ अहमेवैतत् पञ्चधात्मानं विभज्य एतद्बाणमवष्टभ्य विधारयामिति ते अश्रद्धधाना बभूवुः सोऽर्थमानादूर्ध्वमुत्क्रामत इव तस्मिन्नुत्क्रामत्य अथेतरे सर्वगेवोत्क्रामन्ते तस्यभ्यश्च प्रतिष्ठमाने सर्वगेव प्रातिष्ठन्ते तद्यथा मक्षिका బాగున్నారా వినపట్లేదా వినపడదా బాగున్నారా చేస్తే ఉంటాయి ఏష పృథివీర్దేవః చేస్తేలా ಕೇಳಿಸ್ತದೆ ಗುರುಗಳೇ सत्यम् अथर्वाङ्गिरसामसि इन्द्रस्त्वं प्राणतेजसा रुद्रोऽसि परिरक्षिता त्वमन्तरिक्षे चरसि सूर्यस्त्वं ज्योतिषां पतिः यदा त्वमभिवर्षसि असेमा प्राणते प्रजाः आनन्दरूपास्तिष्ठन्ति कामायान्नं भविष्यतीति प्रार्थ्यस्त्वं प्राणिनर्षिः अत्ता विश्वस्य सत्पतिः वयमाद्यस्य दातारः पिता त्वं मातरिश्वनः या ते तनोर्वाचि प्रतिष्ठिता या श्रोत्रे या च चक्षुषी या च मनसि सन्तता त्वां तां कुरु मोत्प्रणीतिं प्राणस्येदं वदे सर्वं विदिवे यत्प्रतिष्ठितम् आदेव पुत्रान् रक्षस्व ईश्च प्रज्ञान् च विधेहि न
अथैनं कौसल्यश्चाश्वलायनः पप्रच्छ भगवन् कुत एष प्राणो जायते कथमाया तस्मिन् शरीरे आत्मानं वा प्रविभज्य सम्प्रातिष्ठते येनोत्क्रमते कथं वाक्यमभिधत्ते कथमध्यात्ममिति तस्मै स उवाच अतिप्रश्नान् पृच्छसि ब्रह्मिष्ठोऽसीति तस्मात् तेनं ब्रवीमि आत्मन एष प्राणो जायते यथैषा पुरुषे छाया एकस्मिन्नेतदा ततं मनोकृतेनायाति तस्मिन् शरीरे यथा सम्राटे वायुपितान् वियुङ्क्ते एतान् ग्रामान् निष्पस्वेति एवमेवैष प्राणान् एव सन्निधत्ते आयुपस्थेपानं चतुष्श्रोत्रे मुखनासिकाभ्यां प्राणस्वयं प्रातिष्ठते मध्ये तु समानः एष ह्येतद्धृतमन्नं समं नयति तस्मादेताः सप्तार्चिषो भवन्ति एष आत्मा अथैतदेकशतं नाडीनां तासां शतमेकैकस्यां द्वासप्ततिः प्रतिशाखा नाडीसहस्राणि भवन्ति आसु ज्ञानश्चरति अथैकयोर्भवदानः पुण्येन पुण्यं लोकं नयति पापेन पापं भाभ्यामेव मनुष्यलोकम् आदित्यो वै वाक्यः प्राण उदयति एष ह्येनं चाक्षुषं प्राणमगृह्णानः पृथिव्यां या देवता ऐषा पुरुषस्य आवर्तनमस्तभ्य वायुर्ज्ञानः तेजो हवा उदानः तस्मादुपशान्ततेजः पुनर्भवमिन्द्रियैर्मनसि सम्पद्यमानैः यच्चित्तस्तेनैष प्राणमायाति प्राणस्तेजसा युक्तः समात्मना यथा सङ्कल्पितं लोकं नयति एवं विद्वान् प्राणं वेद अहास्य प्रजाहीयते अमृतो भवति तदेष श्लोकः उत्पत्तिमायतिं स्थानं विमुक्तं चैव पञ्चधा अध्यात्मं चैव प्राणस्य विज्ञायामृतमश्नुते विज्ञायामृतमश्नुते ब्रह्मादिभ्यो ಅದಲ್ಲಿದೆಯಮ್ಮ ಇದೆ ಅದಲ್ಲಿದೆಯಲ್ಲೋ नेदं सच्चिदानन्दं विधिवर्यं महामतिर्वेदैनान्दानम् सद्गुरुं सच्चिदानन्दं सदाचारं समाश्रये श्री श्री सच्चिदानन्देन्द्र सरस्वती महासद्गुरुभ्यो नमः अथीहि भगवो ब्रह्म ಎಚ್ಚಿತ್ತವ ಎಚ್ಚಿತ್ತನ ಹಿಂದಿಂದ ಎಚ್ಚಿತ್ತ ಮುಂತಾಯ್ತಾ ಓದಿ ಮುಂತ ಓದಿರಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚಿತ್ತ प्राणमायाति प्राणस्तेजसा युक्तः सवात्मना यथा संकल्पितं लोकं नयति ಯಾವ ಚಿತ್ತದವನಾಗಿರ್ತಾನೋ ಮರಣಕಾಲದಲ್ಲಿ ಆ ಚಿತ್ತಕ್ಕೆ ಅವನ ಪ್ರಾಣ ಬಂದು ಸೇರ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಆ ಪ್ರಾಣದ ಜೊತೆಗೆ ವಾಗಾದಿ ಕರ್ಮೇಂದ್ರಿಯಗಳು ಚಕ್ಷುರಾದಿ ಜ್ಞಾನೇಂದ್ರಿಯಗಳು ಎಲ್ಲ ಸೇರ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಜೀವ ಪ್ರಧಾನವಾಗಿ ಅವನು ಹೊರಟೋಗ್ತಾನೆ. ಆ ತೇಜಸ್ವಿನೊಡನೆ ಅಂದ್ರೆ ಉದಾನ ವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಕೂಡಿದ್ದಾರೆ ತೇಜಸ್ವಿನೊಡನೆ ಅಂತ. ಉದಾನ ವೃತ್ತಿಗೆ ತೇಜಸ್ವಿನ ಸೇರ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ತೇಜಸ್ವಿ ಶಾಂತವಾಯಿತು ಅಂದ್ರೆ ಆಡಳಿತ ಅಂದ್ರೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೋದ ಅಂತ. ಯಥಾಸಂಕಲ್ಪಿತ ಲೋಕ, ಯಾವ ಸಂಕಲ್ಪ ಯಾವುದಿದೆಯೋ ಲೋಕಕ್ಕೋ ಆ ಲೋಕಕ್ಕೆ, ಪಶು ಲೋಕವೋ ಪ್ರಾಣಿ ಲೋಕವೋ ಪಕ್ಷಿ ಲೋಕವೋ ದೇವಾದಿ ಲೋಕವೋ ಮತ್ತು ಯಾವ ಲೋಕವೋ ಅದು ಹೋಗುತ್ತೆ. ಮರಣಕಾಲೇ ಯಚ್ಚಿತ್ತೋ ಭವತಿ ತೇನ ಏಷ ಜೀವಃ ಚಿತ್ತೇನ ಸಂಕಲ್ಪೇನ ಇಂದ್ರಿಯೈಃ ಸಹ ಪ್ರಾಣಂ ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಾಣವೃತ್ತಿಂ ಆಯಾತಿ.
ಮರಣ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸಾಯೋ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಚಿತ್ತದವನು ಎಂಬಾಪಿ ಸ್ಮರನ್ ಲೋಕಂ ತ್ಯಜತ್ಯಂತೆ ಕಲೇವರಂ ಗೀತೆಗಳಿಗೆ ಮರಣ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಮನಸ್ಸು ಬರುತ್ತೆ ಚಿತ್ತ ಇರುತ್ತೋ ಅದೇ ಜನ್ಮ. ಈ ಕೋತಿ ಜನ್ಮ ಬರ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಸಾಯೋ ಅವನಿಗೆ ಬರೀ ಕೋತಿಗಳೇ ಕಾಣ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಸುತ್ತ. ನಾಯಿ ಜನ್ಮ ಬರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಬರೀ ನಾಯಿಗಳೇ ಕಾಣ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಕನಸಿನಲ್ಲಿ. ಕನಸು ನಾಯಿ ನಾಯಿನ ಆಕಾರವನ್ನು ಹೊಂದಿದಂತಹ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಾಣ ಇದೆಲ್ಲ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಅದರಿಂದೇ ಹೊರಟೋಗ್ತಾನೆ. ಹಾಗೆ ದೇವತಾ ಹಾಗೆ ಕರ್ಮ ತಂದ್ಕೊಡೋದು ಆ ವೃತ್ತಿಯನ್ನ. ನೀವು ಮಾಡೋ ಪುಣ್ಯ ಪಾಪ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಮರಣ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಆ ವೃತ್ತಿ ತಂದ್ಕೊಡುತ್ತೆ. ಕನಸು ಹೇಗೆ ಬೀಳುತ್ತೋ, ಕನಸು ಬೀಳೋದು ಕರ್ಮದಿಂದ. ಕರ್ಮ ಫಲವಾಗಿ ಕನಸು ಬೀಳೋದು, ಕರ್ಮ ಫಲವಾಗಿ ಚಿತ್ತ ವೃತ್ತಿ ಹೇಳೋದು, ಜನ್ಮಾಂತರಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದು ಕರ್ಮ ಫಲವಾಗಿ. ಅದು ಈಗಲೂ ಈಗ ಜಾಸ್ತಿ ಪುಣ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮರಣ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅದೇ ತಕ್ಕಂತಹ ಚಿತ್ತವೃತ್ತಿ ಬರುತ್ತೆ. ಪಾಪ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮರಣ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅದೇ ಬರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಮರಣ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಚಿತ್ತದವನಾಗಿರ್ತಾನೋ ಅದರೊಡನೆ ತೇನ ಸಹ ಅಂತ ಈ ಜೀವನು ಆ ಚಿತ್ತದೊಡನೆ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡಿದ ಚಿತ್ತದೊಡನೆ ಇಂದ್ರಿಯರೊಡನೆ ಸಹ ಇಂದ್ರಿಯೇಶ ಸಹ ಇಂದ್ರಿಯರೊಡನೆಯೂ ಕೂಡ ಪ್ರಾಣವನ್ನ ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಾಣವೃತ್ತಿಯನ್ನ ಎಲ್ಲ ಸೇರ್ಕೊಳ್ತೇವೆ. ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಾಣವೃತ್ತಿ ಉದಾನ ಸೇರ್ಕೊಳ್ತೇವೆ. ಮುಂದೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮರಣಕಾಲೇ ಕ್ಷೀಣೇಂದ್ರಿಯ ವೃತ್ತಿ ಸನ್ ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಾಣವೃತ್ತಿ ಇವ ಅವತಿಷ್ಠತೆ ಇತ್ಯರ್ಥಃ. ಬಲಮಟ್ಟಿಗೆ ಮರಣ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಇಂದ್ರಿಯ ವೃತ್ತಿಗೂ ಕ್ಷೀಣವಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಯಾರು ಬಂದು ನೋಡಿದ್ರೆ ನೋಡಲ್ಲ, ಮಾತಾಡ್ಸಿದ್ರೆ ಮಾತಾಡಲ್ಲ, ಕೇಳ್ಸಲ್ಲ. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ, ನಾನು ಯಾರು ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಏನು ಅಂತ ಇರ್ತಾರೆ. ಅವನು ಸ್ವಲ್ಪ ಏನು ಇದ್ರೆ ಹ್ಞೂ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಅದು ಕೋಮ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟ ಅಂದ್ರೆ ಬರೀ ಉಸಿರಾಟ ಒಂದು ಆಗ್ತಾ ಇರತ್ತೆ. ಕಣ್ ಕಾಣಿಸಲ್ಲ, ಕಿವಿ ಕೇಳಿಸಲ್ಲ, ಏನು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಇರಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಬಲಮಟ್ಟಿಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಇಂದ್ರಿಯ ವೃತ್ತಿಗಳು ಕ್ಷೀಣವಾದ ಕ್ಷೀಣಾಹ ಇಂದ್ರಿಯ ವೃತ್ತಯ ಯಸ್ಯ ಸಹ ಕ್ಷೀಣೇಂದ್ರಿಯ ವೃತ್ತಿ ಒಳ್ಳೆಯವನಾಗಿ ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಾಣದ ಮೇಲೆ ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಾಣ ವೃತ್ತಿ ಮಾತ್ರ ಉಸಿರಾಟ ಒಂದಾಗುತ್ತೆ. ಉಸಿರಾಟ ಆಗ್ತಾನೆ. ಹಿಕ್ಕಿಕಾ ಬಾಧ್ಯಮಾನೇಟು ವಿಕೈಕೆ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ವಿಕೈಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಟಕ್ ಹಿಡಿತೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ನಾಭಿಯಿಂದ ಉಸಿರಾಡ್ತೀವಿ ಈಗ, ಆಮೇಲೆ ಎದೆಯಿಂದ, ಆಮೇಲೆ ಇಷ್ಟೇ ಹುಷಾಡ್ತಾರೆ, ಇಷ್ಟಕ್ಕೆ ಹುಷಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಈ ತಲೆ ಈಗಂತ ಇರುತ್ತೆ, ತಲೆ ಆಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಅದನ್ನ ತೊಂಕೊಂಡ್ಬಿಡಿದೆ. ತೊಂಗೋದು ಆಯ್ತು, ಗೊಟಕ್ ಸತ್ತವನು, ಗೊಟಕ್ ಅಂದ. ಕ್ಷೀಣೇಂದ್ರಿಯ ವೃತ್ತಿಯುಳ್ಳವನಾಗಿ ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಾಣ ವೃತ್ತಿಯೊಡನೆ ಅವತಿಷ್ಠತೆ. ಅದು ಅಷ್ಟು ಬರೀ ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಾಣ. ಇನ್ನು ಉಸಿರಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಕಂಡ್ರೆ ಹತ್ತಿ ಇಟ್ಟರೆ ಹತ್ತಿ ಅಲ್ಲಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಮೂಗತ್ರ. ಇನ್ನು ಜೀವ ಇದೆ, ಇನ್ನು ಉಸಿರಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಇರ್ತಾರೆ. ತದಾ ಹಿ ವದಂತಿ ಜ್ಞಾತೆಯ ಉಚ್ಛ್ವಸತಿ ಜೀವತಿ ಇತಿ. ಉಚ್ಛ್ವಸತಿಯ ಉಚ್ಛ್ವಸೀತಿಯ ಶ್ವಾಸ ಪ್ರಾಣ ಶ್ವಸಿತಿ. ಶ್ವಸತಿ ಅಲ್ಲಪ್ಪ, ಶ್ವಸಿತಿ. ಅನಷ್ಟ ಪಂಚಭ್ಯ ಸೂತ್ರ ಜಕ್ಷಿತಿ ಶ್ವಸಿತಿ ಪ್ರಾಣಿತಿ ಇನ್ನೊಂದು 5 ಇದೆ. ಶ್ವಸತಿ ಅಲ್ಲ, ಶ್ವಸಿತಿ. ತೆಗೆದು ನೋಡು, ಅನಷ್ಟ ಪಂಚಭ್ಯ ಅಂತ ಸೂತ್ರ ತೆಗೆದು ನೋಡು. ಅಲ್ಲ ಲಲಿತಾ ಇದ್ದಿಲ್ವಾ? ಲಲಿತಾ ಇದರಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟಾಧ್ಯಾಯ ಲಲಿತಾದಲ್ಲಿ ರವೀಂದ್ರ ಅವ್ರು ಸಿಗೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಅವ್ರು ಎಲ್ಲಿರ್ತಾರೋ ಅವರು. ಅನಷ್ಟ ಪಂಚಭ್ಯ ಅಂತ. ನಿಮ್ ಪುಸ್ತಕ ಏನಿದೆ ಸರ್? ಉಚ್ಛ್ವಸಿತಿದೆಯಾ ಉಚ್ಛ್ವಾಸತಿದೆಯಾ? ಅವ್ರಿಗೆ ಆ ಪೇಜೇ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಪುಸ್ತಕ. ಅವರು ಯಾವ ಉಪನಿಷತ್ತು ಅಂತ? ಅದೇ ಪ್ರಶ್ನೋಪನಿಷತ್ತು. ಪ್ರಶ್ನ ಅನುಪಮ ಅನುಪಮ ನೀ ಹೇಳಿಮ. ಏನಿದೆ? ಶ್ವಸತಿ ಇದೆಯಾ ಶ್ವಸಿತಿ ಇದೆಯಾ ನಿಮ್ಮ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ? ಅದೇ ನೋಡ್ತಾರೆ, ಇದೇ ಪುಸ್ತಕನೇ ಇಲ್ಲ. ಅವ್ರಿಗೂ ಇಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ಹುಡುಕಬೇಕು. 5 ಮಿನಿಟ್ ಬೇಕು. ನಾನು ಫುಲ್ ಓದ್ತೀನಿ ಗುರುಗಳೇ. ನನ್ಗೆ ಯಚ್ಚಿತ್ತೋ ಭವತಿ ತೇನೈವ ಚಿತ್ತೇನ ಸಂಕಲ್ಪೇಂದ್ರಿಯೈಃ ಸಹ ಪ್ರಾಣಂ ಇದು. ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ. Share your screen. That's better. ಇಲ್ಲ, ಓದ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಮುಖ ಎಂ ಪ್ರಾಣ ವೃತ್ತಿ ಮಾಯಾತಿ
ಆಮೇಲೆ ಮರಣ ಕಾಲೇ ಕ್ಷೀಣೇಂದ್ರಿಯ ವೃತ್ತಿ ಆಮೇಲೆ ಆಮೇಲೆ ಮುಖ್ಯ ಮಾನ ವೃಚ್ಚೈವಾವತಿಷ್ಠತಿ ತಿಷ್ಠತ್ ಇತ್ಯರ್ಥಃ ತದಾಭಿವದಂತಿ ಜ್ಞಾತಯ ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಉಚ್ಚ ವಸತಿ ಅಸತ್ಯ ವಸತಿಯ ವಸಿತಿ ಸಿ ನೋಡ್ರ ಸಾಲ ಜೀವತಿತಿ ಅಲ್ಲ ಅಸತ್ಯ ಸಿ ಸಾಧ್ಯ ಸಿ ಇದೆ ವಸತಿ ಗೃಹಸ್ಥ ಪಂಚಭ್ಯ ಸೂಕ್ತ ಜ್ಞಾಪಕ ಇದೆ ನನಗೆ ಗೃಹಸ್ಥ ಪಂಚಭ್ಯ ರೋಧಿತಿ ಹೃದಶ್ಚ ಹೃದ ರೋಧಿತಿ ಐಧಾತುಗೆ ರೋಧಿತಿ ಜಕ್ಷಿತಿ ಅನಿತಿ ಪ್ರಾಣಿತಿ ಅದು ಐಧಾತುಗೆ ಈ ಬರುತ್ತೆ ಪಂಚಭ್ಯ ಸಿಕ್ಕಾ ಹೃದಯ ಪಂಚಭ್ಯ 98 ಅವರಿಗೆ ರೋಧೀತ್ ಅಶ್ವಪೀತ್ ಅಶ್ವಸೀತ್ ಪ್ರಾಣೀತ್ ರಕ್ಷೀತ್ ಇದೆ ಸೀತೆ ಸೀತೆ ಶ್ವಸೀತಿ ಆಗ್ಬೇಕು ಶ್ವಸತಿ ಅಲ್ಲ ಶ್ವಸ ಪ್ರಾಣ ಧಾತುವಿಗೆ ಹೃದಯಸ್ಥ ಪಂಚಭ್ಯ ಸೂತ್ರದಿಂದ ಅದು ಶ್ವಸೀತಿ ಆಗಿದೆ ಸಿ ಇದೆಯಾ ಕರೆಕ್ಟ್ ನೋಡಿದೀರಾ ಅಂಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಹೇಳಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ನೋಡಿದೀರಾ ಸಿ ಸಾವ ಸಿ ಸೀತಾನೆ ಅಂಕಲ್ ನೀವೊಂದ್ಸಲ ನೋಡಿ ನಾ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಲಾ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಅಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ಲಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತೋರಿಸ್ಲಾ ಹಂಗ್ ಮಾಡಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಆಯ್ತು ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಡಿಸೇಬಲ್ ಆಗಿದೆ ರವೀಂದ್ರ ಅವರೇ ನೀವು ಐ ಥಿಂಕ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಎನೇಬಲ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶೇರಿಂಗ್ ಯಾಕೆ ಕೊಟ್ರೆ ಮಾಡಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶೇರ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಕೊಡ ಹೇಳು ಡೆಫಿನೆಟ್ ಸಿ ಇದೆ ಗುರುಗಳೇ ಅಷ್ಟೋದಕ್ ಬರುತ್ತೆ ನಂಗೆ ಆಯ್ತಮ್ಮ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶೇರ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನನ್ಗೆ ರವೀಂದ್ರ ಅವ್ರ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಫರ್ದರ್ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ ಓಕೆ ಹ್ಯಾವ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಗುರುಗಳೇ ಶ್ರದ್ಧಾ ಸೌಮ್ಯ ನಂಬ್ಕೊಳ್ಳಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಅಂಕಲ್ ಮಾತ್ರ ಬಾಯ ಬಿಡೋದು ನೋಡಿ ಅಂಕಲ್ ಸುಮ್ಮನೆ ಇದಾರ ಏನ್ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಬಂತು ಈಗ ಬ್ರಹ್ಮತ್ವ ಇಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಇದು ಪಾಠಕ್ಕೆ ಬ್ರಹ್ಮತ್ವ ಗುರುಗಳೇ ಶೇರ್ ಮಾಡಿದೀನಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ ಶ್ವಸಿತಿ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಲಾ ಏನಮ್ಮ ನೀವು ಸೂಪರ್ ಸೂಪರ್ ಅಮ್ಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಯ್ತು ಆಗ ಜ್ಞಾತಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಉಚ್ಛ್ವಸಿತಿ ಅವನು ಉಸಾಡುತ್ತಿದ್ದಾನೆ ನೋಡದ ಜ್ಞಾಪಕ ಉಚ್ಛತಿ ಉದ್ದಷ್ಟ ಪಂಚಭ್ಯ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಸಚ ಪ್ರಾಣ ತೇಜಸ ಉದಾನವರ್ತ್ಯ ಯುಕ್ತ ಸನ್ ಸಹಾತ್ಮನ ಸ್ವಾಮಿನ ಭೋಕ್ತ ಸ ಏವಂ ಉದಾನವೃತ್ತಿವ ಯುಕ್ತಃ ಪ್ರಾಣಃ ತಂ ಭೋಕ್ತಾರಂ ಪುಣ್ಯಪಾಪ ಕರ್ಮವಶಾತ್ ಯಥಾ ಸಂಕಲ್ಪಿತಂ ಯಥಾಭಿಪ್ರೇತಂ ಲೋಕನ್ನಯಿತಿ ಪ್ರಾಪಯತಿ ಆ ಪ್ರಾಣನು ತೇಜಸ್ಸಿನಿಂದ ಅಂದ್ರೆ ತೇಜಸ್ ಶಬ್ದ ಇದು ಉದಾನ ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ತೇಜಸ್ಸು ಅಂತ ಇದ್ದಾರೆ ಉದಾನ ಅಭೇದೋಪಚಾರ ತೇಜಸ್ಸು ಅನ್ನೋದು ಉಷ್ಣ ಅದು ತೇಜಸ್ ತತ್ವದ ಕಾರ್ಯ ಉದಾನ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಣ ವೃತ್ತಿ ಅದಕ್ಕೂ ಅವಿನಾಭಾವ ಸಂಬಂಧ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ತೇಜಸ್ಸಿನ ಒಂದೇ ಉದಾನ ವೃತ್ತಿ ಅಂತಂದು ಒಂದೇ ಉದಾನ ವೃತ್ತಿಯಿಂದ ನನ್ನ ತೇಜಸ್ಸಿನ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಉದಾನ ವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಕೂಡಿಕೊಂಡವನಾಗಿ ಯಾರೋ ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಾಣನೇ ಹೋಗೋದಾದ್ರೂ ಉದಾನ ವೃತ್ತಿ ಸಹಾಯ ತಗೊಂಡಾನೆ
ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಾಣನೇ ಪಚನ ಮಾಡಿ ದಬ್ಬೋದಾದ್ರು ಅಪಾನ ವೃತ್ತಿ ಸಾಧಕ ದಬ್ತಾನೆ. ಈ ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಾಣನೇ ಬದುಕಿಗಾಗಿ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಆಹಾರ ಪಚನ ಮಾಡುದು ಸಮಾನ ವೃತ್ತಿಯಿಂದ ದೇಹಕ್ಕೆ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಾಣದೇ ಬೇರೆ 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 ಹೆಸರು. ಹಾಗೆ ಲೋಕಾಂತರಕ್ಕೆ ಜನ್ಮಾಂತರಕ್ಕೆ ಹೋಗಕ್ಕೆ ಉದಾನ ವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸಿಕೊಂಡು ಅವನು ಕೂಡ್ಕೊಂಡವನಾಗಿ, ಇಲ್ಲ ಆತ್ಮ ಸ್ವಾಮಿ ಜೀವ ಇದಲ್ಲ, ಅವನು ಬೇಕೇ ಬೇಕು. ಚೇತನ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಚೇತನಕ್ಕೆ ಕಿಮ್ಮತ್ತಿನ ಬೆಲೆ ಇಲ್ಲ. ಭೋಕ್ತೃವಾದ ಜೀವನೆಂಬ ಸ್ವಾಮಿಯೊಡನೆ ಸಹ ಅವನು ಈ ರೀತಿ ಉದಾನ ವೃತ್ತಿಯಿಂದಲೇ ಕೂಡ್ಕೊಂಡು ಆ ಪ್ರಾಣನು ತಮ್ಮ ಭೋಕ್ತಾರ ಆ ಭೋಕ್ತ ಅವನೇ ಈ ತೇಜು ಇದಾನಲ್ಲ ಇವನು ಬೈ ಬರ್ತಿಯಿಂದ ಡೆತ್ವರೆಗೆ ಏನೇನ್ ಮಾಡಿದಾನೆ ಎಲ್ಲವನ್ನು ನಾಕೊಂಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಮರಣಕಾಲಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲ ರಂಗಿನ ಪುಣ್ಯ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಬರುತ್ತೆ, ಪಾಪ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಬರುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಎಷ್ಟು ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಪವರ್ ಅದೇ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆ ಪವರ್ ಯಾವ ಹೇಜೋ ಟಕ್ಕನ ವೃತ್ತಿ ಇದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಆ ವೃತ್ತಿ ಪ್ರಾಣ ಸೇರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಸೇರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಹೊಟ್ಟೋ ಕಣ್ಣು ಕಿವಿಯೋ ಮೂಗೋ ಬಾಯೋ ಅಂಡೋ ಗುದೋ ಮೂರ್ತದೆಲ್ಲ ಹೊಟ್ಟೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅದು ಏನ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಈಗ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಅಷ್ಟಾಕ್ಷರಿ ಜಪ, ದ್ವಾದಶಾಕ್ಷರಿ ಜಪ, ಪಂಚಾಕ್ಷರಿ ಜಪ, ಗಾಯತ್ರಿ ಜಪ, ಭಗವನ್ ನಾಮ ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನಿಮ್ಗೆ ಈ ಫುಲ್ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಇದೆ. ಅದೇ ಈಗ ಮಾಡಿ 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 ಚೆನ್ನಾಗಿ ಭ್ರಮಣ ಕೀಟನ್ಯ ಇದಂತೆ ಆ ಮನಸ್ಸೆ ಪೂರ್ತಿ ಊರಿಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಮರಣಕ್ಕಾಗಲಿ ಅದೇ ಎದ್ಕೊಳುತ್ತೆ. ಎದ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನ ವೈಕುಂಠಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ವೈಕುಂಠ ಪುರುಷರೆಲ್ಲ ಮಕರ ಕುಂಡದ ಕಿರೀಟಧಾರಿಗಳಾಗಿ ಒಳ್ಳೆ ಪೀತಾಂಬರಧಾರಿಯಾಗಿ ಒಳ್ಳೆ ಇದಾಗಿ ನನ್ನ ಕೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಖುಷಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅವರಿಗೆ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಅಂತ ನಗ್ತಾ ಇದ್ದವರಲ್ಲ. ಮಧ್ಯೆ ಹೊಡ್ರೆ ಅದೆಲ್ಲ ಸುಮ್ಮನೆ ಹೇಳಕತ್ತೆ. 80 ಪಾಪ ಮಾಡೋದು ಯಾವ್ದು ಜೋರೋ 20 ಜೋರೋ ಯಾವ ತೀರ್ಮಾನ ಆಗುತ್ತೆ. ನೀನ್ ಮಾಡೋದು ತೀರ್ಮಾನ ಅಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ತೀರ್ಮಾನ ಯಾಕೆ ಪಾಪ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಕಂಡು ಪಾಪ ಮಾಡ್ತಾರ, ಬುದ್ಧಿ ಇದ್ರು ಮಾಡ್ತಾರ. ಯಾರೇ ಆಗ್ಲಿ ಗುರುಗಳೇ, ಅದ್ ಹೆಂಗೆ ಅದು ಇಲ್ಲಿಂದ ತಲೆಯಿಂದ ಅದೇನಂತ ಸಹಸ್ರ ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೋಗುತ್ತಾ, ಕಿವಿಯಿಂದ ಹೋಗುತ್ತಾ? ಇಷ್ಟು ಪುಣ್ಯ ಅಷ್ಟು ದೇವತಾ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಆದ್ರೆ ಹಂಗಾಗುತ್ತೆ. ದೇವತಾ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರವಾದ್ರೆ ಅವನು ಆ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಚಿಂತನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನಲ್ಲ, ಬ್ರಹ್ಮಲೋಕದವರೆಗೆ ಮಾರ್ಗ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಆ ಮರಣಕ್ಕಾಗಲಿ ಈ ಮಾರ್ಗ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅವನಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ. ಈಗ ಬದುಕಿರುವಾಗಲೇ ಆ ಮಾರ್ಗನ ರೂಟನ್ನೆಲ್ಲ GSP ಹಾಕೊಂಡು ಮಾಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ. GPS ಆ GPS ಹಾಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಬದುಕಿರುವಾಗಲೇ ಅದನ್ನ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾನೆ. ಆ GPS ಏನ್ ಹಾಕೊಂಡಿರ್ತಾನೋ ಬ್ರಹ್ಮಲೋಕದ GPS ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕೊಂಡು ಅಂದ್ರೆ ಅದು ತತ್ವವನ್ನ ನೋಡಿದವ್ರು ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲಿಂದ ಸಹಸ್ರಾರದಿಂದ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಉಪಾಸನ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಆದವರಿಗೆ ತತ್ವಜ್ಞಾನ ಹೋಗೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲೇ ಅವನ ತತ್ವಜ್ಞಾನಿ ಎಲ್ಲಿ ಯಾವ ಲೋಕಾಂತರಕ್ಕೂ ಅವನು ಹೋಗೋದು ಬರೋದ್ರಿಂದ ನಿತ್ಯ ಭ್ರಾಂತಿ ಅದು. ಸೊ ಕಿವಿಯಿಂದ ಬಾಯಿಂದ ಅದೆಲ್ಲ ಯಾವಾಗ ಹೋಗ್ತಾರೆ? ಅದು ಬಾಯಿಂದ ಹೋಗೋ ಅಗ್ನಿಲೋಕ ಹೋಗ್ತಾನೆ, ಕಣ್ಣಿಂದ ಸೂರ್ಯಲೋಕಕ್ಕೆ, ಕಿವಿಯಿಂದ ದಿಗ್ದೇವತೆ, ವಾಯುವಿನ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಉಪಾಸಕನಾಗಿದ್ದೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಕಿವಿಯಿಂದ ಹೋದವರೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಮೂಗು ಬಾಯಿಕಿಗೆ ಹೋದವರೆಲ್ಲ ದೇವತೆ ಆಗ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅಲ್ಲ. ಅದರಲ್ಲೂ ಈ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಇದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಜನ್ಮಗಳು 84 ಲಕ್ಷ ರಾಶಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಗಿರೋದು 9 ದ್ವಾರ ಆದ್ರಿಂದ 9 ದ್ವಾರದಿಂದ 84 ಲಕ್ಷ ಜೀವರಾಶಿ ನಾವು ಹಂಚ್ಕೋಬೇಕು. 84 ಲಕ್ಷ ಜೀವರಾಶಿ ಇರೋದು ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ. ಇನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಲೋಕಾಂಧ ಗಂಧರ್ವರು, ಕಿನ್ನರು, ಕಿಂಪುರುಷರು, ಯಕ್ಷರು, ಸಿದ್ಧರು, ಸಾಧ್ಯರು, ಪಿತೃಗಳು, ದೇವತೆಗಳು ಅದೆಲ್ಲ ಬೇರೆ ಬೇರೆ. ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲೇ ನೀವು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಕಣ್ಕಿ ಇಲ್ಲೇ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಷ್ಟೇ. ಗುರುಗಳೇ, ಎಲ್ಲಿಂದ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾಪ ಪುಣ್ಯ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಗುಣ ಅಲ್ಲಿಂದ ಆಗದೆ ಇದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಕಿವಿಯಿಂದ ಒಂದು ಇಷ್ಟು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೋಗ್ತೀರಾ ಅಂತ ಹಂಗೇನಾದ್ರು ಇದೆಯಾ? ಅದೇ ಕಿವಿಯಿಂದ ಹೋದವರಲ್ಲ, ಕಣ್ಣಿಂದ ಹೋದವರಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಹೇಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗೋರು ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೂರ್ಯನ ಚಕ್ಷು ಕಣ್ಣಿಂದ ಹೋದವರು ನಾನು ಸೂರ್ಯಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋರು ಕಣ್ಣಿಂದ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಅಗ್ನಿಗೆ ಸೇರ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋರು ವಾಕ್ಯದ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ವಾಕ್ಯದ ಹೋದವ್ರು ಅಗ್ನಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಅಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಇರೋದೇ 9 ದ್ವಾರ. ಜನ್ಮ ಮಾತ್ರ ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ಜನ್ಮ ಇದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಈ 9ರಲ್ಲೇ ಈ ನಡುವೆತ್ತಿ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದು ಒಂದು ಮಾತ್ರ ಸುಷುಮ್ನಾ ನಾಡಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದು. ಇದೊಂದು ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಹೇಳ್ಬೋದು. ನಮ್ದು ವೃತ್ತಿ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅದರಿಂದ ಡಿಸೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಮ್ ಪುಣ್ಯ ಪಾಪದಿಂದ ಡಿಸೈಡ್ ಏನು ಆಗಲ್ಲ. ನಿಜ ಅಂದ್ರೆ ಕರೆಕ್ಟ್. ಹೋಗೋರು ಅದೋ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಮೂತ್ರ ಪುರುಷನ ಹೋಗೋರು ಅದೇ ಜನ್ಮಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇನ್ನು ಅಷ್ಟೇ. ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣವ್ರು ಒಂದು 2 ನಿಮಿಷ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಮ್ಯೂಟ್ ಅನ್ನ. ಈಗ ಹೇಳಿ. ಇದು ಶಾಸ್ತ್ರಗಮ್ಯ ವಿಷಯ.
ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನಗಳು ಎಷ್ಟು ಲೋಕಗಳು ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಹಂಚ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಶಾಸ್ತ್ರ ಹೇಳಿದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಚಕ್ಷುಷ್ಟೋವ ಮೂರ್ಧ್ನೋವ ಅನ್ಯೇಭ್ಯೋವ ಶರೀರ ದೇಶೀಭ್ಯ ಅಷ್ಟೇ ಇರೋದು. ಯಾವ್ಯಾವ ದೇಶದಿಂದ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಅನ್ನೋದು ವಿಶೇಷ ಶ್ರುತಿಯಿಂದ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. ಒಂದು ಶ್ರುತಿ ಮಾತ್ರ ಸುಷುಮ್ನ ನಾಡಿಯಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಅಂತ ಉಪಾಸಕನಿಗೆ ಹೇಳಿದೆ. ಕಣ್ಣಿಂದ ಹೋಗೋದು, ಕಿವಿಯಿಂದ ಹೋಗೋದು ಇವನ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಅಲ್ಲ, ಪುಣ್ಯ ಪಾಪಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಹಾಗೆ ಹೋಗೋದು. ಅವನು ಮಾಡಿರುವಂತ ಪುಣ್ಯ ಪಾಪಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಯಣ ಕಾಲ ಅಂದ್ರೆ ಮುಮೂರ್ಷು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬಲಿಷ್ಠವೋ ಅದು ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಗತಿಯನ್ನು ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ. ಆ ಕರ್ಮಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಹಾಗೆ ಆ ಸ್ಥಾನಗಳಿಂದ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದೇ ಹೊರತು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕಣ್ಣಿಂದ ಹೋದವರಿಗೆಲ್ಲ ಸೂರ್ಯಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋಗೋರೆಲ್ಲ ಕಣ್ಣಿಂದ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಈ ಅನ್ವಯ ವ್ಯತಿರೇಕ ಅನ್ನೋದು ಕಾಣೋಲ್ಲ. ಶಾಸ್ತ್ರವಾಕ್ಯ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೋ ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಹಾಗೆ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಶಾಸ್ತ್ರ ಹೇಳೋದು ಪ್ರಧಾನ ಕರ್ಮವೇ. ಪುಣ್ಯೋ ವೈ ಪುಣ್ಯೇನ ಕರ್ಮಣ ಭವತಿ ಪಾಪ ಪಾಪೇನ ಅನ್ನೋದೇ ಪ್ರಧಾನ. ಆದ್ರಿಂದ ಪುಣ್ಯ ಪಾಪಗಳ ಮಿಶ್ರ, ಪುಣ್ಯ ಪಾಪಗಳ ಅಳತೆ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ಈ ಜನ್ಮದ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ವಲ್ಲ, ಜನ್ಮಾಂತರದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರೋ ಪುಣ್ಯ ಪಾಪಗಳು ಸೇರ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಸಂಚಿತ ಕರ್ಮಗಳು ಎಷ್ಟೋ ಕ್ಯೂನಲ್ಲಿ ನಿಂತಿರುತ್ತವೆ. ಆದ್ರಿಂದ ಮುಮೂರ್ಷು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅವನಿಗೆ ಯಾವ ಕರ್ಮವು ಬಲಿಷ್ಠವೋ ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತಹ ಸ್ಥಾನದಿಂದ ಆ ಜೀವ ತನ್ನ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಶರೀರದ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಅದು ಶಾಸ್ತ್ರ. ಮೂರು ವಿದ್ಯಾ ಕರ್ಮಣಿ ಸಮನ್ವಾರ ಭೇತೆ ಪೂರ್ವ ಪ್ರಜ್ಞಾಚ, ಅದು ಮೂರು ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಇನ್ನು ಪಂಚಭೂತಗಳ ಸೂಕ್ಷ್ಮಾಂಶವನ್ನು ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾನೆ ಅಂತೂ ಇದೆ. ಎಲ್ಲಕ್ಕೂ ಇದು ಅನುಭವ ಗಮ್ಯವಲ್ಲದೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಶಾಸ್ತ್ರ ಮಾತ್ರ ಪ್ರಮಾಣ. ಕೊನೆಯ ನಿರ್ಣಯ ಇದೆ, ಪುಣ್ಯೋ ವೈ ಪುಣ್ಯೇನ ಕರ್ಮಣ ಭವತಿ ಪಾಪ ಪಾಪೇನ. ಆ ಪುಣ್ಯ ಪಾಪಗಳ ನಿರ್ಣಯಕ್ಕೂ ಶಾಸ್ತ್ರವೇ ಪ್ರಮಾಣ. ಇದು ಪುಣ್ಯ ಇದು ಪಾಪ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿಯಿಂದ ಕಲ್ಪಿಸೋಕ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಮನುಷ್ಯನ ಮುಂದಿನ ಜನ್ಮದ ಗತಿ ಪುಣ್ಯ ಪಾಪಗಳೇ ಮುಖ್ಯ. ಅದು ಈ ಜನ್ಮದ ಮಾಡಿದ್ದು ಅಂತೂ ಹೇಳೋಕ್ ಬರೋದಿಲ್ವಲ್ಲ. ಜನ್ಮಾಂತರದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಬಲಿಷ್ಠವಾದ ಪುಣ್ಯ ಇರ್ಬೋದು. ಈ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಅವನು ಓಂಕಾರ ನಿಷ್ಠನಾಗಿದ್ರು ಬೇರೆದಿದ್ರೆ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಮತ್ತಿದು ಬರೋದು. ಹೀಗಾಗಿ ಓಂಕಾರ ನಿಷ್ಠನಾದವರಿಗೆಲ್ಲ ಬ್ರಹ್ಮಲೋಕ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಏನಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ತಪ್ಪೋದಿಲ್ಲ. ಯಾವುದೇ ಕರ್ಮ ಫಲ ಕೊಡದೆ ಹಾಗೆ ನಾಶವಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಆದವರು ಬ್ರಹ್ಮಲೋಕಕ್ಕೆ ಓಂಕಾರದಿಂದ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡವರು, ದೇವತಾ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಆದವರು ಆ ದೇವಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಅಂದ್ರೆ ದೇವಾನಪ್ಯದಿ ವಾಕ್ಯ ಅಲ್ಲ ಗುರುಗಳೇ, ಈ ಜೀವದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರೋದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? ಪೂರ್ವ ಜನ್ಮದೆಲ್ಲ ಅದು ಮತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜನ್ಮ ಬರ್ತ್ ತಗೋಬೇಕಾದ್ರೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? ಈ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಮ್ಮ, ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯೂದು ಕರ್ಮ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಸಾಲು. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ದಿವಸ ಕಾದಿರೋದೇ ಫಸ್ಟ್ ಬರೋದು. ಆದ್ರಿಂದ ಈ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಬಲವತ್ತರವಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದು ಯಾವತ್ತೋ ಒಂದ್ ದಿವಸ ಫಲ ಕೊಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದೇ ಹೊರತು ಈ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದೇ ಮುಂದಿನ ಜನ್ಮ ಕಾರಣ, ಹಿಂದಿನ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿದ್ದ ಸಂಚಿತ ಕರ್ಮ ಹೇಳಕ್ ಬರೋಲ್ಲ. ಅಲ್ಲ, ಜನ್ಮಕ್ಕಂತ ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಯಾವ ಕಡೆ ಐ ಮೀನ್ ಎಕ್ಸಿಟ್ ಹೆಂಗಾಗುತ್ತೆ, ಯಾವ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಉಳ್ಕೋತೀವಿ ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅಲ್ಲ ಅಮ್ಮ, ಅಲ್ಲಿ ಧ್ಯಾನ ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಭಾಷ್ಯಕಾರ ಒಂದು ವಾಕ್ಯ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಧ್ಯಾನ ಯೋಗದ ವಿವರಣೆಯಲ್ಲಿ ಮಿಹಿ ಕಲ್ಯಾಣ ಕಶ್ಚಿತ್ ದುರ್ಗತಿ ತಾತ ಗಚ್ಚತಿ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಈ ಧ್ಯಾನ ಯೋಗವು ಬಲಿಷ್ಠವಾಗಿದ್ದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂಥ ಪುಣ್ಯ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದ್ರೆ ಬೇರೆದನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿ ಮತ್ತೆ ಇದು ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ. ಒಟ್ಟು ಮನುಷ್ಯನು ಮಾಡಿದ ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸ ಆ ಗತಿಯನ್ನು ಕೊಡದೆ ಹಾಗೆ ನಾಶವಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಅಷ್ಟೇ ನಿಶ್ಚಯವೇ ಹೊರತು ಈಗಲೇ ಫಲ ಕೊಡುತ್ತೆ, ಅದೇ ಮುಂಚೆ ಕೊಡುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ಅದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹಾಗೆ ಹೇಳಕ್ ಬರುತ್ತೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲೂ ಕ್ಯೂನಲ್ಲಿ ನಿಂತವರು ಮೊದಲು ಕಾದವರು ಮೊದಲು, ಆಮೇಲೆ ಬಂದವರು ಆಮೇಲೆ ಅಂತಿದೆ. ಬಲಿಷ್ಠರಾದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೇನು ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಬಲಿಷ್ಠರಾದ ಯಾರೋ ಮಂತ್ರಿಗಳೋ ಯಾರೋ ಮಧ್ಯೆ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರಲ್ಲ ಕ್ಯೂ ಬಡ್ಕೊಂಡು, ಹಾಗೆ ಬಲಿಷ್ಠವಾದಂತಹ ಕರ್ಮ ಇದ್ರೆ ಹಾಗೆ ಆಗತ್ತೆ. ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ತೀರ್ಮಾನ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಬಲವತ್ತರವಾದ ಕರ್ಮವು ಮೊದಲು ಫಲವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ. ಯಾವುದು ಬಲ ಯಾವುದು ದುರ್ಬಲ ಅನ್ನೋದು ಅವನು ಮಾಡೋದ್ರ ಮೇಲೆ. ಹಿಂದಿನ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಕಾದಿರೋದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ತುಂಬಾ ದಿವಸ ಕಾದಿರೋದ್ರಿಂದ ಅದೇ ಬಲಿಷ್ಠ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಈ ಜನ್ಮದಲ್ಲೂ ನಮಗೆ ಪ್ರಾರಬ್ಧ ಫಲ ಈ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದರ ಪ್ರಾರಬ್ಧ ಫಲ ಅಲ್ಲ, ಜನ್ಮಾಂತರದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದು ಪ್ರಾರಬ್ಧ ಫಲ ತಾನೇ ಬರೋದು. ಹಾಗೆ ಮುಂದಿನ ಜನ್ಮಕ್ಕೂ ಜನ್ಮಾಂತರದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದು ಬರಬಹುದು, ಈ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದು ಬರಬಹುದು. ಒಟ್ಟು ನಾವು ಬಲಿಷ್ಠವಾಗಿ ಆ ಉಪಾಸನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದರೆ ಗುರುವಾಗಿ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರವೇ ಆಗಿದ್ರೆ ವಿಷಯ ಬೇರೆ. ಅದು ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ
ಪುಣ್ಯ ಪಾಪಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾನೆ ಬ್ರಹ್ಮಲೋಕಕ್ಕೆ ಅಂತ ಒಂದು ವಾಕ್ಯ ಇದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಪುಣ್ಯ ಪಾಪಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಬ್ರಹ್ಮಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋಗೋ ಪುಣ್ಯವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಪುಣ್ಯ ಪಾಪಗಳನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬ್ರಹ್ಮಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಐಶ್ವರ್ಯ ರೋಮಾಣಿ ವಿಧೂಯ ಅಂತ ಈ ರೀತಿ ಹೇಳಿದೆ. ಆದ್ರಿಂದ ಇದು ಶಾಸ್ತ್ರ ವಾಕ್ಯದಿಂದಲೇ ನಿರ್ಣಯಿಸಬೇಕೇ ಹೊರತು ಕೇವಲ ಯುಕ್ತಿಯಿಂದ ನಿರ್ಣಯಿಸೋಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಇಷ್ಟೇ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಇನ್ನೇನು ಇದ್ರಲ್ಲೇ ಯಾವುದು ಪ್ರಕಾರ ಇದು ಪ್ರಶ್ನೋಪನಿಷತ್ತು ಮೂರನೇ ಸಮಾನ. ಅದು ಎಚ್ಚಿತ್ತಸ್ತೇನೆ ಪ್ರಾಣ. ಇದು 10ನೇ ಮಂತ್ರ. ಉದಾನ ಉದಾನ. ಅವನು ಸಹಾತ್ಮನ ಸ್ವಾಮಿನ ಆತ್ಮನಾಗಿರೋ ಸ್ವಾಮಿಯಾಗಿರೋ ಜೀವನೊಡನೆ ಭೋಕ್ತವಾಗಿರತಕ್ಕ. ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ, ಪ್ರೇಮ ಅವ್ರು ಏನೋ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಕೇಳಿಮ್ಮ. ಗುರುಗಳೇ, ಸ್ವರ್ಗಲೋಕ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಗುರುಗಳೇ? ಸ್ವರ್ಗಲೋಕ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಇಂದ್ರಾದಿಗಳು ಇರೋದು. ಅಲ್ಲಿಂದ ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ಪುಣ್ಯ ಮುಗಿದ ಬರಲೇಬೇಕು. ಕ್ಷೀಣೆ ಪುಣ್ಯ ಮರ್ತ್ಯಲೋಕ ಶಾಂತಿ. ಯಾವ ಅಲ್ಲೇ ಸ್ವರ್ಗಲೋಕದಲ್ಲಿ 2 ತರ ಹುಟ್ಟೋದು. ದೇವತೆಯಾಗಿ ಹುಟ್ಟಬೇಕಾದ್ರೆ ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡಿರ್ಬೇಕು. ಸುಮ್ಮನೆ ಕರ್ಮದಿಂದ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋದ್ರೆ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ದುಡ್ಡು ಮುಗಿದಲ್ಲಿ ವಾಪಸ್ ಬರ್ತೀವೋ ಹಾಗೆ ಪುಣ್ಯ ತಗೊಂಡು ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ಬರ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅಲ್ಲೇ ದೇವತೆಯಾಗಿ ಹುಟ್ಟೋದು ಬೇರೆ. ಇಂದ್ರನಾಗಿ ಹುಟ್ಟೋರು ದೇವತೆಯಾಗಿ ಹುಟ್ಟಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದು ಕರ್ಮದಿಂದ ಆಗೋಲ್ಲ, ಅದು ಉಪಾಸನೆಯಿಂದ ಆಗೋದು. ಜನ್ಮತಃ ದೇವತೆಯಾಗಿ ಹುಟ್ಟೋದು ಬೇರೆ, ದೇವಲೋಕ ಹೋಗಿ ಹುಟ್ಟೋದು ಬೇರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಕರ್ಮ ದೇವ ಅಂತ ಬೇರೆ, ದೇವತೆಗಳಾಗೋದು ಬೇರೆ. ಅದು 2 ಜನ್ಮಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆ. ಸ್ವರ್ಗಲೋಕ ಅನ್ನೋದನ್ನ 2 ತರ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಮೀಮಾಂಸಕರು. ಹೆಚ್ಚಿನ ಸುಖವೇ ಸ್ವರ್ಗ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ನಮ್ಮ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಸ್ವರ್ಗಲೋಕ ಅಂತ ಇದೆ. ಆ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದು ತೇಜೋಮಯವಾದಂತಹ ಶರೀರ. ಅಲ್ಲಿ ಇಂದ್ರನೇ ಅಧಿಪತಿ. ದೇವತೆಗಳು ಹುಟ್ಟಾ ದೇವತೆಗಳಾದವರು ಅಲ್ಲ. ಅವರಿಗೆ 30 ವರ್ಷ ಆಯುಷ್ಯ ಇರೋದು. ಅಲ್ಲಿಂದ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗೋಲ್ಲ, 35 ವರ್ಷದವರೆಗೆ ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಹಾಗೆ ನಿಂತು ಬಿಡುತ್ತೆ. ಕೊನೆ ಪ್ರಳಯ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅವರಿಗೆ ಸಾವು, ಮಧ್ಯೆ ಮಧ್ಯೆ ವಾಪಸ್ ಬರೋಲ್ಲ. ಈ ಕರ್ಮದಿಂದ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋದವರಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಕರ್ಮ ಮುದ್ಕೂಡ ವಾಪಸ್ ಬರ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನ ದೇವಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋಗೋ ಸ್ವರ್ಗಲೋಕ ಅಲ್ಲ, ಅದರಲ್ಲೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸ. ಪಿತೃಲೋಕವು ಸ್ವರ್ಗಲೋಕ. ಉತ್ತರಾಯಣ ಅಂದ್ರೆ ಉತ್ತರಾಯಣ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಾಯಣ ದಕ್ಷಿಣಾಯನ ಅನ್ನೋದು ಅಭಿಮಾನಿ ದೇವತೆಗಳು. ಉತ್ತರಾಯಣಾಭಿಮಾನಿ ದೇವತೆ, ದಕ್ಷಿಣಾಯನಾಭಿಮಾನಿ ದೇವತೆ ಅನ್ನೋರು ಆಯಾ ಸ್ಟೇಷನ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಮುಂದೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋ ಜನರೇ ಹೊರತು ಅದು ಉತ್ತರಾಯಣ ಅನ್ನೋ ಕಾಲ ಅಲ್ಲ, ಕಾಲವಾಚಕ ಶಬ್ದ ಅಲ್ಲ. ಶಬ್ದ ಕಾಲವಾಚಕವಾಗಿದೆ. ಅದನ್ನ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಬರೀ ಕಾಲ ಅಲ್ಲ, ಕಾಲಾಭಿಮಾನಿ ದೇವತೆ. ಆ ದೇವತೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಮುಂದೆ ತಳ್ತಾರೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇವನು ಸೂರ್ಯ ರಶ್ಮಿಗಳ ಮೂಲಕ ಹೊರಗೆ ಹೋಗೋದ್ರಿಂದ ಶುಕ್ಲ ಪಕ್ಷ, ಉತ್ತರಾಯಣ, ಆದ್ಮೇಲೆ ಸಂವತ್ಸರ, ಆದಿತ್ಯ ಇತ್ಯಾದಿ ದೇವತೆಗಳು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಅವನವನ ಉಪಾಸನೆಯಂತೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ ಅರ್ಥ. ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹೋದವರೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಉತ್ತರಾಯಣದಲ್ಲಿ ಸತ್ತವರೆಲ್ಲ ಸ್ವರ್ಗಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ, ಅದೆಲ್ಲ ಸುಳ್ಳು. ಸ್ವರ್ಗಲೋಕ ಅಂತಾರೆ. ದಕ್ಷಿಣಾಯನದಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೇನು ರಾತ್ರಿ ಹೋದ್ರು ದಕ್ಷಿಣಾಯನದಲ್ಲಿ ಸತ್ರು ಬ್ರಹ್ಮಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋಗೋರು ಉಂಟು. ಬ್ರಹ್ಮಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಕ್ಕೂ ಸಾಯೋ ಟೈಮಿಗೂ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಓ ದಕ್ಷಿಣಾಯನದಲ್ಲಿ ಸತ್ಬಿಟ್ರು ಉತ್ತರಾಯಣದಲ್ಲಿ ಸತ್ಬಿಟ್ರು ಅಂತ. ಅದು ಲೋಕ ದಕ್ಷಿಣೆ. ಅದೇ ಸೂತ್ರ. ದಕ್ಷಿಣ ಸತ್ರು ಉತ್ತರಾಯಣದಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಕರ್ಮಿಗಳು ಉತ್ತರಾಯಣ ಸತ್ರು ದಕ್ಷಿಣಾಯನದಲ್ಲಿ ಹೋಗೋದು ಅಷ್ಟೇ. ಉತ್ತರಾಯಣದಲ್ಲಿ ಸತ್ತ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ದೇವಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅದೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರು ಇದು ಇದಕ್ಕೆ ಭೋಕ್ತೃವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜೀವನನ್ನ ತನ್ನ ಪುಣ್ಯ ಪಾಪ ಕರ್ಮ ತಕ್ಕಂತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅಧೀನವಾಗಿ ಅವನು ಏನ್ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡಿರ್ತಾನೋ ನನ್ನ ಸಂಕಲ್ಪನ ಇವನ್ ಸಂಕಲ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇವ್ನು ಇಷ್ಟಪಟ್ಟ ಸಂಕಲ್ಪ ಅಲ್ಲ. ಬಾಲ್ಯದಿಂದ ಇದುವರೆಗೆ ಮಾಡಿದ್ದಾದ ಕರ್ಮದಿಂದ ಉಂಟಾದ ಸಂಕಲ್ಪ ಅಷ್ಟೇ. ಈ ಹೇಗೆ ಸ್ವಪ್ನವು ಸಂಕಲ್ಪ ತಕ್ಕ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಇಷ್ಟಪಟ್ಟ ಸ್ವಪ್ನ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಅಲ್ಲ. ನಾವು ಮಾಡಿದ ಕರ್ಮ ನಿಮಿತ್ತಿಂದ ಉಂಟಾದ ಸಂಕಲ್ಪದಿಂದ ಸ್ವಪ್ನ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಆ ಸಂಕಲ್ಪವನ್ನು ಕರ್ಮವೇ ತಂದ್ಕೊಡುತ್ತೆ. ಸದಾ ತದ್ಭಾವ ಭಾವಿತ. ಸದಾ ತದ್ಭಾವ ಭಾವಿತ ಎಂ ವಾಪಿ ಸ್ಮರನ್ ಭಾವಂ ತೆಗೆತ್ತಂತೆ ಕಲೆ. ಸದಾ ಒಬ್ಬ ಯಜಮಾನ್ರು ತಮ್ಮ 4 ಜನ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಹರಿ ಗೋವಿಂದ ನಾರಾಯಣ ಕೇಶವ ಅಂತ ಹೆಸರಿಟ್ಟಿದ್ರು. 4 ಜನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ. ಪಕ್ಕಾ ವ್ಯಾಪಾರಿ ಕಡುಲೋಭಿ.
ಅವನು ಮರಣಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇವ್ರ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಂಗೆ ಸದ್ಗತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ಹೆಸರು ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ಸಾಯೋ ಕಾಲ ಬಂತು, ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಹರಿ ನಾರಾಯಣ ಬಂದ ಅಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಕೂಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು ಬಂದ್ಬಿಟ್ರು. ಅಯ್ಯೋ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ರು ನೋಡು, ಹೌದು ಅಯ್ಯೋ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡು ಕರು ಕಸಬರಿಕೆ ಕಡಿತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ, ಕಕ್ಕ ಅಂತ ಸತ್ತೋದ. ಕರು ಕಸಬರಿಕೆ ಕಡಿತಾ ಇದೆ ಅಂತ ನಂಗೆ ನೋಡ್ತಿದ್ದ, ಆ ಕಡೆ ನೋಡ್ತಿಲ್ಲ, ಆ ಕಸಬರಿಕೆ ಹಾಳು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡು ಸತ್ತೋದ. ಕಸಬರಿಕೆ ಹೊಡೆದ ಅವನಷ್ಟೇ, ಹುಟ್ಟಿ ಕಸಬರಿಕೆ. ಹಸಿದ ಕೇಶ ನಾರಾಯಣ ಗೋವಿಂದ ಹೆಸರು ಹೇಳಿದ್ರು ಬರ್ಲಿಲ್ಲ. ಪುಣ್ಯ ಪಾಪ ಕರ್ಮಕ್ಕೆ ಅಧೀನವಾಗಿ ತಾನು ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡಿದ್ದಾದ ಅಂದ್ರೆ ಇವನೇ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟು ಮಾಡಿದ್ದಾದ ಪುಣ್ಯ ಪಾಪಗಳೇ ಕೊಟ್ಟ ಸಂಕಲ್ಪ. ಆ ಸಂಕಲ್ಪದಿಂದ ಆ ಲೋಕಕ್ಕೆ, ಅಭಿಪ್ರಾಯದ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಅದು ಒಯ್ಯತ್ತೆ, ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತೆ, ಉದಾನ ಒಯ್ಯತ್ತೆ. ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಈ ದೇಹ ಬಿಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಅವನು ಅನುಶಯಿ ಅಂತ ಆಗ್ತಾನಲ್ಲ, ಅವನಿಗೆ ಸಮೂರ್ಛಿತ ಕರ್ಣಗ್ರಾಮ, ಸಂಪಿಂಡಿತ ಕರ್ಣಗ್ರಾಮ. ಅವನಿಗೆ ಸೆಕೆ ಆಗಲಿ, ಚಳಿ ಆಗಲಿ, ಯಾವುದೇ ವಸ್ತ್ರಾಗಲಿ, ಯಾವ ಗಾಯವಾಗಲ್ಲ, ದುಃಖವಾಗಲ್ಲ, ವೇದನೆ ಏನು ಕಷ್ಟ ಆಗಲ್ಲ. ಅವನಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಅರಿಯಾಗಲ್ಲ. ಅವನು ಹೋಗಿ ಅಪ್ಪರ ಬೇಷ್ಟಿದಾಗಿ, ಪಂಚಭೂತ ಪರಿಬೇಷ್ಟಿದಾಗಿ ದೃಷ್ಟಿ ಮೂಲಕ ಹೋಗ್ತಾನೆ, ಮೋಡಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ, ಅಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಮೂಲಕ ಆಶ್ರಯ ಬೀಳ್ತಾನೆ, ಅದನ್ನ ಗಿಡ ಮರ ಬಳ್ಳಿಗಳೆಲ್ಲೋ ಹೊಟ್ಕೊಳ್ತಾನೆ, ಅದನ್ನ ಯಾವುದೋ ಪ್ರಾಣಿ ತಿನ್ನತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಪ್ರಾಣಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ರೇತ ರೂಪಾಯಿ ಪರಿಣಾಮ ಅಲ್ಲಿರ್ತಾನೆ. ತಾಯಿ ಗರ್ಭಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ, ಬರ್ತಾನೆ. ತಾಯಿ ಗರ್ಭಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಇದಾಗುವವರೆಗೂ ಅವನಿಗೆ ಯಾವ ಅರಿವು ಆಗಲ್ಲ. ಅಲ್ಲೇ 3 ತಿಂಗಳು 6 ತಿಂಗಳು ಆದ್ಮೇಲೆ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ ಅರಿವು, ವೇದನೆ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಸಾಯೋವರೆಗೂ ವೇದನೆ. ಸತ್ತ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಬುದ್ಧಿ ಪ್ರಾಣ ಬರುವವರಿಗೆ, ಪ್ರಾಣ ಇರುತ್ತೆ, ಬುದ್ಧಿವೃತ್ತಿ ಮನೋವೃತ್ತಿ ಬರುವವರಿಗೆ ಯಾವ ವೇದನಾ ಅನುಭವ ಆಗಲ್ಲ. ಏವಂ ವಿದ್ವಾನ್ ಪ್ರಾಣಂ ವೇದ ನಹಾಸ್ಯ ಪ್ರಜಾಹೀಯತೆ ಓ ಮೃತೋ ಭವತಿ ತದೇಶ ಶ್ಲೋಕಃ. ಯಹ ಏವಂ ವಿದ್ವಾನ್ ಪ್ರಾಣಂ ವೇದ ನ ಹ ಅಸ್ಯ ಪ್ರಜಾಃ ಹೀಯತೆ ಅಮೃತಃ ಭವತಿ ತತ್ ಏಷಃ ಶ್ಲೋಕಃ. ಏವಂ ವಿದ್ವಾನ್ ಮುಖ್ಯ. ಈ ರೀತಿ ತಿಳಿದವನು ಉಪಾಸಕನಾಗಿ, ಈ ಪ್ರಾಣೋಪಾಸಕನಾಗಿ ಯಾವಾತನು ಈ ಶರೀರವನ್ನು ಬಿಡುತ್ತಾನೋ, ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಣೋಪಾಸಕನಾಗಿ ಇರ್ತಾನೋ, ಅವನಿರುವವರೆಗೂ ಅವನ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ಮಕ್ಕಳು ಕೂಡ ಅವನ ಕಣ್ಮುಂದೆ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ. ಇದೊಂದು ದೃಷ್ಟ ಬಲ. ಪ್ರಾಣೋಪಾಸಕ ಎಷ್ಟು ದಿವಸ ಬದುಕಿರ್ತಾನೋ ಅಷ್ಟು ದಿವಸ ಅವನ ಮಕ್ಕಳು, ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳು, ಮರಿಮಕ್ಕಳು ಯಾರು ಅವನ ಮುಂದೆ ಕಣ್ಮುಂದೆ ಯಾರು ಹೋಗಲ್ಲ. ಯಥಾನ ಪೂರ್ವಮಪರೋ ಜಹಾತಿ ಏವಾಧ ತರಯುಗೂಷಿ ಕಲ್ಪಯೈಷ. ಯಥಾ ಪೂರ್ವಂ ಅಪರೋ ನ ಜಹ. ಯಾವ ರೀತಿ ಆದ್ರೆ ಮೊದಲು ಆಮೇಲೆ ಹುಟ್ಟಿದವನು ಸಾಯೋದಿಲ್ವೋ ಆ ರೀತಿ ನಮ್ಗೆ ಆಯುಷ್ಯ ಕೊಡು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. 100 ವರ್ಷ ಆಯುಷ್ಯ ಕೊಡು ಕೇಳಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ನಮ್ಮ ಚಿರಂಜೀವಿ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು ಅಂತ ಆಯುಷ್ಯ ಕೊಡು ಅಂತ ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ. ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಹೋಗೋದು, ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳು ಹೋಗೋದು, ಇನ್ನೇನು ಅದು ತಮ್ಮದು ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂತ. ಈ ಪ್ರಾಣೋಪಾಸಕರಿಗಂತೂ ಎಲ್ಲರೂ ಹಿಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಇರೋರಿಗೆ ಅವ್ರ ಮಕ್ಕಳು, ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಯಾರು ಹೋಗಿಲ್ಲಪ್ಪ. ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಹೋಗಿದ್ದು ಒಂದು 3-4 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಒಂದು 7 ಗೊಟಕ್ಕು ಎಲ್ಲ ಹೋದ್ರು. ಮಗ 1 ವರ್ಷ ಮಗ ಹೋದ, ಆಮೇಲೆ ಅಳಿಯ ಹೋದ್ರು, ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಹೋಗ್ರು. 96 ವರ್ಷ ಆಯ್ತು ಸ್ವಾಮಿಗಳು, ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಒಬ್ಬರು ಬಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರೂ ಹಿಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರು. ಇವನ ಪ್ರಜೆಗಳು ಯಾರು ಸಾಯೋದಿಲ್ವಂತೆ. ಇದು ಅದೃಷ್ಟ ಫಲ. ಆ ಅದೃಷ್ಟ ಫಲ ಪ್ರಾಣ ಸಾಯುಜ್ಯ ಆಗತ್ತೆ, ಪ್ರಾಣ ದೇವತೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗ್ತಾನೆ. ಆ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಶ್ಲೋಕ ಬಂದಿದೆ, ಮಂತ್ರ. ಯಕ್ಕಶ್ಚಿದೇವಂ ವಿದ್ವಾನ್ ಯಥೋಕ್ತ ವಿಶೇಷಣೈ ವಿಶಿಷ್ಟಂ ಉತ್ಪತ್ತ್ಯಾದಿಭಿಃ ಪ್ರಾಣಂ ವೇದ ಜಾನಾತಿ ತಸ್ಯ ಇದಂ ಫಲಂ ಐಹಿಕಂ ಆಮುಷ್ಮಿಕಂಚ ಉಚ್ಯತೆ. ಯಾವಾದರೂ ಸರಿ ಸೈವರ್ಣಿಕರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣೋಪಾಸನೆಗೆ ಅಧಿಕಾರಿ ಉಳ್ಳವರು ಮೇಲೆ ಹೇಳಿದ ಗುಣಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ್ದಾದ, ವಿಶೇಷಣ ಕೂಡಿದ್ದಾದ ಪ್ರಾಣನನ್ನ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಯತಿ ಸ್ಥಾನ ವಿಭುತ್ವ ಇದನ್ನ ಅರ್ಸ್ಕೊಳ್ತಾನೋ, ಆ ಪ್ರಾಣ ತತ್ವವನ್ನ ಪ್ರಾಣ ಮಹಿಮೆಯನ್ನ ಗೊತ್ತು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾನೋ, ಆತನಿಗೆ ಐಹಿಕವಾಗಿಯೂ ಆವಿಷ್ಪಕವಾಗಿ ಈ ಫಲವಾಗತ್ತೆ ಅಂದ್ರು. ಯಾವುದಾಗತ್ತೆ? ನಹಸ್ಯ ನೈವಾಸ್ಯ ವಿದುಷಃ ಪ್ರಜಾಃ ಪುತ್ರ ಪೌತ್ರಾಜ ಲಕ್ಷಣಾಃ ಹೀಯತೆ ವಿಚ್ಛಿದ್ಯತೆ. ಇವನ ಪ್ರಜೆಗಳು ಒಂದೇ, ಇವನ ಮಕ್ಕಳು, ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳು, ಮರಿಮಕ್ಕಳು, ತಮ್ಮಂದರು ಯಾರೇ ಆಗ್ಬೋದು,
ಇವನಿಗೆ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಪಟ್ಟರೆ ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. ಅದು ಇವನಿಗೊಂದು ಸಂಕಲ್ಪ ಇದು. ಆಮೇಲೆ ಅದು ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಆ ತಂಬೆಳಕು ಆ ಪ್ರಾಣೋಪಾಸಕನ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಬೀರ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಪುತ್ರ ಪೌತ್ರಾದಿ ಮಕ್ಕಳು ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳು ಮುಂತಾದ ರೂಪವಾದ ಪ್ರಜೆಗಳು ಯಾರು ಇವನು ಮುಂದೆ ಕಣ್ಮುಚ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಇವರಿರೋವರೆಗೂ ಅವರು ಬ್ರೈಟ್ ಆಗೇ ಇರ್ತಾರೆ. ಇವನಿಗೆ 90-95 ವರ್ಷ ಆಗಿದ್ರು ಕೂಡ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ 70-75 ಆಗಿದ್ರು ಏನು ಯೋಚನೆ ಇರ್ತಾರೆ. ಕಾಲೇ ಕಸಲೆ ಬರ್ಬೋದು, ನಾವು ಸಾಯಲ್ಲ. ಸಾಯದೇರೋ ಇವ್ನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಾನೆ, ಸಾಯಿ ಬಿಡಲ್ಲ ಇವನು. ಪ್ರತಿತೇಜ ಶರೀರ ಪ್ರಾಣ ಸಾಯುಜ್ಯತೆಯ ಅಮೃತ ಅಮರಣ ಧರ್ಮ ಭವತಿ. ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿಲ್ಲ, ಈ ಅಮೃತ ಭವತಿ ಅಷ್ಟೇ ಇದೆ. ಅದನ್ನ ಪತಿತೇಜ ಶರೀರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರು. ಪತಿತೇಜ ಶರೀರ ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಸತ್ತ ಮೇಲೆ ಏನಾಗ್ತಾನೆ, ಆ ಪ್ರಾಣೋಪಾಸಕನಿಗೆ ಪ್ರಾಣ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅಮೃತನು ಅಂದ್ರೆ ಅಮೃತ ಸ್ವರೂಪನಾದ ಪ್ರಾಣ ದೇವತೆಯಲ್ಲಿ ಹಿರಣ್ಯಗರ್ಭದಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗ್ತಾನೆ. ಪ್ರಾಣ ಸಾಯುಜ್ಯ ಸತ್ಯಲೋಕ, ಚಿತ್ತಮುಖ ಬ್ರಹ್ಮ ಹಿರಣ್ಯಗರ್ಭ ಲೋಕ, ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಹಿರಣ್ಯಗರ್ಭರಂತೆಯೇ ಕಲ್ಪಾಂತದವರೆಗೂ ಅಲ್ಲಿದ್ದು ತನ್ನ ಎಲ್ಲಾ ವಿಭೂತಿಯನ್ನ ಮಹಿಮೆಯನ್ನ ಪಡಿತಾ ಈ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾತೃಲೋಕ ಕಾಮೋ ಭವತಿ ಸಂಕಲ್ಪಾದೇವಾಸ್ಯ ಮಾತ್ರ ಸಮರ್ಥಂತೆ. ಪಿತೃಲೋಕ ಏನೇನ್ ಬಯಸ್ತಾನೋ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಭೋಗಗಳು ಬರುತ್ತೆ ಅವರಿಗೆ. ತದೇ ತಸ್ಮಿನ್ನರ್ಥೆ ಸಂಕ್ಷೇಪಾಭಿಧಾಯಕ ಏಷ ಶ್ಲೋಕ ಮಂತ್ರ ಭವತಿ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಈ ಮೇಲೆ ಹೇಳಿದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿ ಹೇಳುವಂತಹ ಮಂತ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಶ್ಲೋಕ. ಈ ರೀತಿ ಶ್ಲೋಕ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಬಂಧನೆ, ಶ್ಲೋಕ ಪದಗಳ ಗುಚ್ಛಕ್ಕೆ ಶ್ಲೋಕ ಅದೇ ಬಂಧ. ಯಾಕೆ ಏನಿದೆ? ಹಾ ಹೇಳೋನಿಗೆ ಖರ್ಚು ಬಿಡಂದ ಯಾರು ತಗೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ ಅನ್ಕೊಂಡೆ, ತಗೊಳ್ಳೋರೇ ಇಲ್ಲ ಅನ್ಕೊಂಡೆ ಪಾಪ ಅವರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಹಂಗೆ ಹಾಳ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಸಾಮಾನ. ಸಂಕ್ಷೇಪವಾಗಿ ಹೇಳುವಂತಹ ಶ್ಲೋಕವು ಮಂತ್ರವು ಕೂಡ ಈ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಂದಿರುತ್ತದೆ ಅಂದ್ರು. ಏನ್ ಮಂತ್ರ? ಉತ್ಪತ್ತಿ ಮಾಯತಿಂ ಸ್ಥಾನಂ ವಿಭುತ್ವಂಚೈವ ಪಂಚಧಾ ಅಧ್ಯಾತ್ಮಂಚೈವ ಪ್ರಾಣಸ್ಯ ವಿಜ್ಞಾಯಾಮತಮಶ್ನುತೆ ವಿಜ್ಞಾಯಾಮತಮಶ್ನುತ ಇತಿ. उत्पत्तिमायतिं स्थानं विभुत्वं चैव पञ्चधा अध्यात्मं चैव प्राणस्य विज्ञायामृतमश्नुते विज्ञायामृतमश्नुते इति. उत्पत्तिम् आयतिं स्थानं विभुत्वं च एव पञ्चधा अध्यात्मं च एव प्राणस्य विज्ञाय अमृतम् अश्नुते इति. विज्ञाय अमृतम् अश्नुते इति. ಮೇಲಿತಿ ಇಲ್ಲ. ಉತ್ಪತ್ತಿಯಿಂದ ಇದು ಆತ್ಮನಿಂದ ಹುಟ್ಟಿದ ಆತ್ಮನೇಶ ಪ್ರಾಣೋಜಾಯತೇಶ ಛಾಯ ಅದನ್ನು ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು. ಆಯತಿಯಿಂದ ಮನೋಕೃತೇನ ಆಯಾತಸ್ಮಿನ್ ಶರೀರೇ ಅನ್ನೋ ಬರೋ ಕ್ರಮ. ವಿಭುತ್ವ ಅಂದ್ರೆ ಸಮ್ರಾಟ ಅಧಿಕೃತ ಏತಾನ್ ಗ್ರಾಮ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಎಲ್ಲರೂ ಸ್ಥಾನ. ಸ್ಥಾನ ಅಂದ್ರೆ ವಾಗಾದಿಗಳು ಪಾಯುಪಸ್ಥೆ ಅಪಾನಂ ಚಕ್ಷುಶ್ರೋತ್ರಿ ಮುಖರಾಜಗಾಭ್ಯ ಅದು ಸ್ಥಾನ. ಅಪಾನ ಜಾಗ, ಪ್ರಾಣ ಜಾಗ, ವ್ಯಾನ ಜಾಗ. ವಿಭುತ್ವ ಅಂದ್ರೆ ಅವೆಲ್ಲಮೇಲೂ ತನ್ನ ಇದು ಅಧಿಕಾರಿತ್ವವನ್ನು ನಡೆಸೋದು. ಈ ರೀತಿ 5 ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಸ್ವರೂಪವನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಣಸ್ಯ ಅಧ್ಯಾತ್ಮವಾಗಿ ಪ್ರಾಣದ ವಿಚಾರವನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಹಾಗೆ ಆ ಪ್ರಾಣದ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ತತ್ವವನ್ನು ಶಾಸ್ತ್ರದಿಂದ ಗೊತ್ತು ಮಾಡ್ಕೊಂಡವನಾದ ಇದನ್ನು ವಿಜ್ಞಾಯ ಅಂದ್ರೆ ಉಪಾಸ್ಯ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅಮೃತಮಷ್ಟುತೆ ಅಂದ್ರೆ ಸೇವವನ್ನು ಪ್ರಾಣ ಸಾಯುಜ್ಯವನ್ನು ಹೊಂತಾನೆ. ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ವಿಜ್ಞಾಯ ಅಮೃತಮಷ್ಟುತೆ ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮುಗೀತು ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಂತ. 3ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮುಗೀತು ಅಂತ ಸೊಕ್ಕೋಸವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಂತ ಹೋಗಿ ಮುಂದೆ ಹೋಗು, ನಾವು ಪಾಠ ಆಗ್ತಿದೆ ನಾ ಕೆಳಗೆ ಹೋಗು. ದರಿದ್ರ
ಬ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಇದನ್ನ, ಬ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು ಇದನ್ನ. ಗುರುಗಳೇ 4 ಇದೆ ಅಲ್ವಾ ಅಲ್ಲಿ, 5 ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ? ಅದು ತನ್ನದು ಪಂಚಧ 5 ಪ್ರಕಾರವೇ. ಪ್ರಾಣಾಪಾನ ವ್ಯಾನೋದಾನ ಸಮಾನ 5 ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಪ್ರಾಣದ 5 ವೃತ್ತಿ ಪಂಚಧ ಅಂದ್ರೆ. ಅಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟು ಬರವು ಸ್ಥಾನವು ವಿಭುತ್ವ ಇದು 5 ಅಲ್ವಾ? ಅದಲ್ಲಮ್ಮ, ಅದಲ್ಲ. ಪ್ರಾಣಾಪಾನ ವ್ಯಾನೋದಾನ ಸಮಾನ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾ? ಅದು 5. ಓ, ಇದು ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನ ಇದಲ್ದೆ 5. ತನ್ನ ಪಂಚ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿರೋದು. ಮುಖನಾಸಿಕಾಭ್ಯಾಂ ಪ್ರಾಣ, ವಾಯುಪಸ್ಥೆ ಅಪಾನ, ನಾಭ್ಯಾ ಸಮಾನ, ಊರ್ಧ್ವ ಉದಾನ, ಅದಿದೆಯಲ್ಲ ಅದು. ಉತ್ಪತ್ತಿಂ ಪರಮಾತ್ಮನಃ ಪ್ರಾಣಸ್ಯ. ಉತ್ಪತ್ತಿಯನ್ನ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಣನು ಪರಮಾತ್ಮ ಹುಟ್ಟಿದ ಎಂಬ ವಿಚಾರವನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಂತೆ. ಇದು ಉಪಾಸನ ಅಂಗವೇ ಹೊರತು ಇಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಇಷ್ಟೇ ಉಪಾಸನೆ ಅಲ್ಲ. ಅದು ಒಂದು ಭಾಗ ಉಪಾಸನೆಗೆ. ಪರಮಾತ್ಮದಿಂದ ಬಂದವನು, ಅದನ್ನ ಇವನು ಪರಮಾತ್ಮ ಅಂಶದವನು, ಪರಮಾತ್ಮ ರೂಪದವನು ಅಂತ. ಯಾರನ್ನ ಯಾರು ಬೇಕು? ಚಿನ್ನದಿಂದ ಬಂದಂತ ಆಭರಣ ಏನೋ ಚಿನ್ನವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಪರಮಾತ್ಮದಿಂದ ಬಂದಂತಹ ಪ್ರಾಣ ಪರಮಾತ್ಮ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆತ್ಮ ಆಗ್ತಾನೆ, ಶ್ರೇಷ್ಠ ಆಗಿರ್ತಾನೆ. ಆಯತಿಮಿನ ಆಗಮನಂ ಮನೋಕೃತಿಯನ್ನು ಅಸ್ಮಿನ್ ಶರೀರೆ. ಮನೋಕೃತಿಯ ಸಂಕಲ್ಪ ಇದೆ. ಮನೋ ಏನೋ ನಿದ್ದೆ ಬರ್ತಿದೆಯಲ್ಲ ಅರೆಯ. ಮನಸ್ಸು ಮಾಡಿಕೊಂಡದ್ದಾಗಿರುವ ಸಂಕಲ್ಪದಿಂದ ಈ ದೇಹಗಳಿಗೆ ಬರುವುದು, ಶರೀರಗಳಿಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಅದು ಬರೋ ಕ್ರಮ ಇದೆ. ಎರಡನೇದು ಒಂದೇನೋ ಪರಮಾತ್ಮನೇ ಹುಟ್ಟಿದ್ದು, ಆಮೇಲೆ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಈ ದೇಹಗಳಿಗೆ ಬರೋದು ಒಂದು 2. ಸ್ಥಾನಂ ಸ್ಥಿತಿಂಚ ಪಾಯುಪಸ್ಥಾದಿ ಸ್ಥಾನೇಶು. ಸ್ಥಾನ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಥಿತಿ ಇರೋದು. ಪಾಯುಪಸ್ಥೆ ಅಪಾನ, ಚಕ್ಷುಶ್ರೋತ್ರ ಮುಖನಾಸಿಕಾಭ್ಯಾಂ ಪ್ರಾಣ ಸ್ವಯಂ ಪಾಲಿಸುತ್ತದೆ, ಮಧ್ಯೇತು ಸಮಾನ ಅಂತ ಈ ರೀತಿ ಹೇಳಿದಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಊರ್ಧ್ವಯ ಉದಾನ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? 4, 5 ಆಯ್ತಲ್ಲ. ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವ್ದು? ಜ್ಞಾನ, ಇದು ಸಂಧಿಶು, ಅದು ಅದು ಉದಾನ ಆಯ್ತಲ್ಲ. 3 ಜನ ಇದು ಉದಾನ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟ. ಜ್ಞಾನ ಸಂಧಿಗಳು 77 ಕೋಟಿ 70 ಲಕ್ಷ 10,000 ಒಂದು ಸಂಧಿ ಮರ್ಮ, ಸ್ಕಂದ ಸಂಧಿ ಮರ್ಮ ಸ್ಥಾನೇಶು ವೀರ್ಯವತ್ ಕರ್ಮ ಹೇತು. ಉದಾನ ಅದು ತೇಜೋ ಹವಾ ಉದಾನ. ಧ್ಯಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗದ ಮನಸ್ಸು, ಧ್ಯಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದು ಮನಸ್ಸು. ಧ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ಧ್ಯಾನ ಕುಮಾರ ಇದು ಆರ್ಷದರ್ಶನ. ಪಾಯುಪಸ್ಥಾದಿ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಇರೋದು ಅನ್ನೋದೇ ಅದರ ಇದು ಸ್ಥಾನ. ಆಮೇಲೆ ವಿಭೂತ್ಯಂಚ ಸ್ವಾಮ್ಯಮೇವ ಸಂಭ್ರಾರಿವ ಪ್ರಾಣವೃತ್ತಿ ಭೇದಾನಾಂ ಪಂಚಧಾ ಸ್ಥಾಪನಂ. ಸ್ವಾಮ್ಯತೆ, ಅದು ಸ್ವಾಮಿ ಆಗಿರೋದು, ಒಳಗಿನಾಗಿರೋದು. ಅವನೇ ಹೇಗೆ ರಾಜ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅಧಿಕಾರಿ ನೇಮಿಸ್ತಾನೋ, ಅಪಾನ ಇಲ್ಲಿರು, ವ್ಯಾನ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡು, ಉದಾನ ಹೀಗೆ ಮಾಡು, ಸಮಾನ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪ್ರಾಣನೇ ಅವರೆಲ್ಲರನ್ನೂ ನಿಯೋಗ ಮಾಡಿರೋದು ವಿಭುತ್ವ. ಒಡೆತನ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಸಾಮಂತರಾಜರನ್ನ ನಿಯೋಗಿಸುವ ಹಾಗೆ ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಾಣನು ಪ್ರಾಣವೃತ್ತಿ ಭೇದಗಳನ್ನ 5 ವೃತ್ತಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ತಂದು ಸೇರಿ 5, ತಂದ್ಬಿಟ್ಟ ಇದಲ್ಲ, ತಾನು 1 ಇನ್ ಬಾಕಿ 4, 5 ಆಗಿ ಇರೋದು. ಅದೇ ಅವರ ವಿಭುತ್ವ. ಬಾಹ್ಯಂ ಆದಿತ್ಯಾದಿ ರೂಪೇಣ ಅಧ್ಯಾತ್ಮಂಚೀವ ಚಕ್ಷುರಾದ್ಯಾಕಾರೇಣ. ಅವಸ್ಥಾನಂ ವಿಜ್ಞಾಯ ಏವಂ ಪ್ರಾಣಂ ಅಮೃತಂ ಅಶ್ನುತೆ ಇತಿ. ನೋಡಿ, ಆದಿತ್ಯನಿಗೂ ಪ್ರಾಣಗೂ ಏಕತ್ರ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕಂತೆ. ಹಾಗೆ ಅಪಾನಕ್ಕೂ ಪೃಥ್ವಿಗೂ ಏಕತ್ರ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು. ಹಾಗೆ ಯಾನಕ್ಕೂ ವಾಯುಗೂ ಏಕತ್ರ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು. ವ್ಯಾಪಾರ ಸಮಾನಕ್ಕೂ ಆಕಾಶಕ್ಕೂ ಏಕತ್ರ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು. ಹಾಗೆ ಅಖಂಡ ಜಗತ್ತನ್ನು ಅಡಗಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಇದರಲ್ಲಿ, ಭಾವನೆಯಲ್ಲಿ. ಪಂಚಭೂತಗಳನ್ನು ಅಡಗಿಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟ, ಆದಿತ್ಯಾತ್ಮವನ್ನು ಅಡಗಿಸ್ಕೊಂಡ, ಮತ್ತೆ ಅಧ್ಯಾತ್ಮದಲ್ಲೂ ವ್ಯಾಪಿಸ್ಕೊಂಡ. ಈ ಭಾವನೆ ಇದೆಯಲ್ಲ,
ವ್ಯಾಪಕವಾದಂತಹ ಭಾವನೆ. ಪಂಚಭೂತಗಳನ್ನ ತುಂಬಿಕೊಂಡವನು, ಅಧ್ಯಾತ್ಮನ ತುಂಬಿಕೊಂಡವನು, ಆದಿದೈವಿಕ ರೂಪದಿಂದ ಇರ್ತಕ್ಕವನು ಅಂತ. ಇರೋ ಜಗತ್ ಮೂರೇ: ಅಧ್ಯಾತ್ಮ, ಅಧಿಭೂತ, ಅಧಿದೈವ. ಅಧ್ಯಾತ್ಮ, ಅಧಿಭೂತ, ಅಧಿದೈವ ಎಲ್ಲರಿಂದ ನಾನು ತುಂಬಿಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಭಾವನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಸರ್ವಾತ್ಮ ಭಾವ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಹೀಗೆ ಬಾಹ್ಯವಾಗಿ ಆದಿತ್ಯಾದಿ ರೂಪದಿಂದಲೂ ಅಧ್ಯಾತ್ಮವಾಗಿ ಚಕ್ಷುರಾದಿ ರೂಪದಿಂದಲೂ ತಾನು ಇದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತೇಳಿ ವಿಜ್ಞಾಯ ಅಂದ್ರೆ ಬರೀ ಅವಗಮ್ಯ ಅಲ್ಲ, ಉಪಾಸಿತ್ವ. ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡಿದ ಸಹ ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡಿ 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 ಈಗ ನಾನು ಹೇಗೆ, ನಾನು ಯಶು, ನಾನು ತೇಜು ಅಂತ ಈ ಪರಿಚ್ಛಿನ್ನವನ್ನು ಇದು ಹೋಗಿ ನಾನು ವ್ಯಾಪಕನಾದಂತಹ ಪ್ರಾಣಸ್ವರೂಪನವನಾಗಿದ್ದೀನಿ, ಆ ದೇವತಾ ಸ್ವರೂಪನಾಗಿದ್ದೀನಿ, ಹಿರಣ್ಯಗರ್ಭ ದೇವತಾ ರೂಪದವನಾಗಿದ್ದೀನಿ. ಹಾಗಿದ್ದಂತಹ ನಾನು ಅಮೃತನು. ಪರಿಚ್ಛಿನ್ನವಾಗಿ ಪ್ರಾಣಕ್ಕೆ ಮರಣ ಉಂಟು. ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ಇದ್ದವನಿಗೆ ಹೋಗೋದಿಂಥದ್ದು ಸಾಯೋದಿಂಥದ್ದು ಎರಡೂ ಇಲ್ಲ, ಗತಿಯೂ ಇಲ್ಲ, ಮರಣವೂ ಇಲ್ಲ. ನನಗೆ ಅಮೃತನು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಏನಾಗಿದೆ? ವಿಭೂತವು ಎಂದರೆ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯನಿಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಗಿರೋ 5 ಬಗೆಯ ಪ್ರಾಣವೃತ್ತಿಗಳನ್ನು 5 ಬಗೆಯಲ್ಲಿ ವಿನಿಯೋಗಿಸಿಟ್ಟಿರುವುದು ಅಷ್ಟೇ ಆಗಿದೆ. ಸ್ವಾಮ್ಯಂ ಅಂತ ಇದೆ. ಸಮ್ರಾಜನಿಗೆ ಸಮ್ರಾಟ್ ಯಥಾ ತಥಾ ಅಂತ. ಸಮ್ರಾಟ್ ವಿಭುತ್ವವು ಎಂದ್ರೆ ಸ್ವಾಮ್ಯವೂ ಅಂತ ಹಾಕ್ಬೇಕಾಯ್ತು. ವಿಭುತ್ವವು ಎಂದ್ರೆ ಸ್ವಾಮ್ಯವೇ ಅಂದ್ರೆ ರಾಜನಿಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಗಿರೋದು ಹೇಗೋ ಹಾಗೆ ಬಿಟ್ಟೋಗಿದೆ ನಿಮ್ಗೆ. ಸ್ವಾಮಿತ್ವವೇ ಅಂತ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯರಿಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಗಿರೋ 5 ಬಗೆಯ ಪ್ರವೃತ್ತಿಗಳನ್ನು 5 ಬಗೆಯಲ್ಲಿ ವಿನಿಯೋಗಿಸಿಟ್ಟಿರುವುದು ಅನ್ನೋದೇ ಸ್ವಾಮಿತ್ವ. ಸ್ವಾಮಿತ್ವಕ್ಕೆ ಲಕ್ಷಣ. ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯನಿಗೆ ಹೇಗೋ ಹಾಗೇನು ಒಂದೇ, ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಅಂತ ಎರಡು ಒಂದೇ. ಅಲ್ಲೇ ವಿಭುತ್ವವು ಎಂದರೆ, ಆಮೇಲೆ ವಿಭುತ್ವವು ಎಂದರೆ ಆದ್ಮೇಲೆ ಸ್ವಾಮಿತ್ವವೇ, ಆಮೇಲೆ ಅವ್ಕೊಂಡು ಧ್ಯಾಸ ಹಾಕ್ಬಿಡಿ. ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯನಿಗೆ ಬೇರೆ ವಿನಿಯೋಗಿಸುವಂತೆ ಇಟ್ಟಿರುವುದು, ವಿನಿಯೋಗಿಸಿರುವಂತೆ ಇಟ್ಟಿರುವುದು. ಈ 5 ಬಗೆಯಲ್ಲಿ ವಿನಿಯೋಗಿಸಿಟ್ಟಿರುವ 5 ಬಗೆಯಲ್ಲಿ ಡ್ಯಾಶ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿ. 5 ಬಗೆಯಲ್ಲಿ ವಿನಿಯೋಗಿಸಿಟ್ಟಿರುವುದೇ ಸ್ವಾಮ್ಯ. ನೀನಿಲ್ಲಿರೋ, 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 ನೀನಿಲ್ಲಿರೋ ಅಂತ ಹೇಳಿ ವಿಯೋಗ ಮಾಡಿ ಒಡೆತನ ಅಂತ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್. ನೀನ್ ಹೀಗಿರ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂತ ಇವನು ಆಜ್ಞೆ ಮಾಡಿ ಆದೇಶ ಕೊಟ್ಟು ಇರಿಸೋದು, ಅದೇ ಸ್ವಾಮಿತ್ವ. ಸ್ವಾಮಿನೋ ಭಾವ ಸ್ವಾಮಿತ್ವಂ, ಅದೇ ಸ್ವಾಮ್ಯ. ಇದರಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ, ಆ ಭಾಗವತದಲ್ಲಿ ಅನುವಾದದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ಪದಗಳಿಗೆ ಕನ್ನಡ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ. ನಾವು ನೋಡಿ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿದೆ ಅಷ್ಟೇ. ನಮ್ಮ ಇವರು ಯಾರೋ ಕೊಟ್ಟ ಪುಸ್ತಕ ಒಂದು ದಿಲೀಪ್ ಅವರು ಗುರುವೇ ನೀವು ಭಾಗವತ ಪ್ರವಚನ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ, ಸಿದ್ದಿದ್ದೆಲ್ಲ ಅದು ಕೊಡಿ, ನಾನು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಇವಾಗ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ತಿಂತೀನಿ ಹಾಗೆ ಎಂದು. ನಾನು ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಜಾಗ ನೋಡಕ್ ಹೋಗಿಲ್ಲಪ್ಪ, ನನಗೆ ಎಲ್ಲ ಡೌಟ್ ಬಿಡದೆ ಅಲ್ಲಿ ತಿದ್ದಿದ್ದೀನಿ, ಎಲ್ಲಾ ಜಾಗವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು. ಹೌದಾ, ಹಾಗಿದ್ದಾಗ ಉಪಯೋಗ ಆಗಲ್ಲ, ನಾನೇ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಆಯ್ತು ಮಾಡು. ನನಗೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಡೌಟ್ ಬಂದಿದ್ದೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಸಿದಾಗ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಮಾಡೋದು. ಬಾಹ್ಯಂ ಹೊರಗೆ ಆದಿತ್ಯಾದಿ ಅಗೋದ್ ನಾ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ಬಾಹ್ಯಂ ಆದಿತ್ಯಾದಿ ರೂಪೇಣ ಅಧ್ಯಾತ್ಮಂ ಪಾಠ ಆಗಿಲ್ಲ. ಆದಿತ್ಯಾದಿ ರೂಪೇಣ ಆದಿತ್ಯಾದಿ ರೂಪೇಣ ಬಾಹ್ಯಂ ಆದಿತ್ಯಾದಿ ರೂಪೇಣ ಕಾಮ ಅಧ್ಯಾತ್ಮಂತೀವಿ ಚಕ್ಷುರಾದಿ ರೂಪೇಣ ಹಾಕಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆದಿತ್ಯಾದಿ ರೂಪೇಣ ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಓದ್ಬಾರ್ದು. ರೂಪೇಣ ಅಧ್ಯಾತ್ಮಂತೀವಿ ಚಕ್ಷುರಾಧ್ಯಾಕ ಅವಸ್ಥಾನಂ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ವಿಜ್ಞಾಯ ಏವಂ ಪ್ರಾಣಂ ಅಮೃತಂ ಅಷ್ಟುತೆ ಇದೆ. ಹೊರಗಡೆ ಆದಿತ್ಯಾದಿ ರೂಪದಿಂದಲೂ ನಾನೇ ಇರುವನು,
ನಂದೇ ಸಮಷ್ಟಿ ರೂಪ ಆಯ್ತಿ ರೂಪ. ಅಧ್ಯಾತ್ಮವಾಗಿ ಪ್ರಾಣವಾದ್ರೆ ಅಧಿದೈವಿಕವಾಗಿ ಆಯ್ತಿನಾಗಿದ್ದೀನಿ, ಅಧ್ಯಾತ್ಮವಾಗಿ ನಾನು ಸಮಾನ ಆದ್ರೆ ಆದಿದೈವಿಕವಾಗಿ ಅದು ಆಕಾಶ ದೇವತೆ ಆಕಾಶವಾಗಿದ್ದೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಾತ್ಮವಾಗಿ ವ್ಯಾನ ಆಗಿದೆ ಅಖಂಡ ವಾಯುವೇ ಆಗಿದ್ದೀನಿ. ಹಾಗೆ ಅಧ್ಯಾತ್ಮವಾಗಿ ಅಪಾನ ಆಗಿದೆ ಅಖಂಡ ಭೂತತ್ವವೇ ನಾನಾಗಿದ್ದೀನಿ. ಹಾಗೆ ಉದಾನನಾಗಿದೆ ಅಖಂಡ ತೇಜಸ್ತತ್ವವೇ ನಾನಾಗಿದ್ದೀನಿ. ಎಲ್ಲ ಅಡಗಿಸಬೇಕು, ಒಂದನ್ನು ಉಳಿಸಬಾರ್ದು. ನೀವು ಉಳಿಸ್ಬಿಟ್ರೆ ನಿಮಗಿಂತ ಬೇರೆ ಅಂತ ಒಂದು ಉಳಿಬಿಡುತ್ತಲ್ಲ, ಆ ಪರಿಚ್ಛಿನ್ನತೆ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ನೀವು ಉಪಾಸನೆ ಭಾವನೆ ಹೇಗೆ ಇಡಿಯಾಗಿ ಉಂಡೆ ತಗೊಳ್ತೀರೋ ನಿಮ್ ಫಲವು ಉಂಡೆಯಾಗೆ ಆಗತ್ತೆ. ಈಗ ಯಾವ ತರಹ ಭಾವನೆಯೋ ಯಾದೃಶಿ ಭಾವನಾ ತಾದೃಶಿ ತಾದು ಫಲಂ ಅಂತ, ಭಾವನೆ ತಕ್ಕಾಗಿ ಫಲ. ಭಾವನೆ ಜಗದಾತ್ಮ ರೂಪದಿಂದ ಭಾವನೆ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಜಗದಾತ್ಮ ರೂಪದ ಫಲವೇ ಆಗತ್ತೆ. ಜಗದಾತ್ಮ ರೂಪ ಇಡೀ ಅಖಂಡ ವಿಶ್ವವನ್ನೇ ತನ್ನೊಳಗೆ ಅಡಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಇಡೀ ವಿಶ್ವಾತ್ಮನಾಗಿ ಜಗದಾತ್ಮ ಯಾಕತ ಪ್ರಪಂಚ ತುಂಬಿಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ ಭಾವನೆಯಿಂದಲೇ ಅಹೋರಾತ್ರ ಮತಿವಾಹೆಯಂತಹ ದಿನರಾತ್ರಿ ಕಳಿತಾ ಕಳಿತಾ ಆ ಭಾವನೆಯಿಂದ ಊರ್ಕೊಂಡು ಆ ಭಾವನೆಯಿಂದಲೇ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಅಧ್ಯಾತ್ಮವಾಗಿ ಚಕ್ರಾಜಾಕಾರದಿಂದಲೂ ನಾನೇ ಇರ್ತಕ್ಕವನು, ಇದು ನನಗಿಂತ ಬೇರೆ ಇಲ್ಲ. ಅಧ್ಯಾತ್ಮದ ದೇಹದಿಂದಲೂ ನನಗಿದೆ, ಇದು ಯಾವುದು ನನಗಿಂತ ಬೇರೆ ಇಲ್ಲ ಅನ್ಸ್ಕೊಂಡು ಇದು ವಿಜ್ಞಾನ ಉಪಾಸಿತ್ವ ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡಿ ಪ್ರಾಣವನ್ನ ಮಾಡಿ ಅಮೃತ ಬಂದ್ರೆ ಅಮೃತ ಆಪೇಕ್ಷಿಕ ಅಮೃತ, ಇದು ಮುಖ್ಯಾಮೃತತ್ವ ಅಲ್ಲ. ತತ್ವಜ್ಞಾನದಿಂದ ಬರುವ ಅಮೃತತ್ವ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ಬಾಧೆ ಮಾಡಿ ಅವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಬಾಧೆ ಮಾಡಿ ಅದು ಅಖಂಡ ನಿರ್ವಿಶೇಷವಾದ ತತ್ವದಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗೋದು. ಇದು ಸವಿಶೇಷ ಸಾಕಾರವಾಗಿ ಇರತಕ್ಕದ್ದು. ಆ ಅಮೃತವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ವಿದ್ಯಾಯಾಮೃತಮಷ್ಟೇ ದುರ್ವಚನಂ ಪ್ರಶ್ನಪರಿಸಮಾಪ್ತ್ಯರ್ಥಂ ಆದರಾರ್ಥಂಚ. ಆದರಾರ್ಥ ಬೇಡ, ಅದಕ್ಕೂ ಸೇರ್ಕೋಬಹುದು. ಇದರಲ್ಲಿ ಆಧಾರ ತೋರಿಸೋದಕ್ಕೂ ಈ ಉಪಾಸನೆಯಲ್ಲಿ ಆಧಾರ ತೋರಿಸೋದು ಹಂಗಲ್ಲಮ್ಮ, ಅದು ಅರ್ಥಾದರ್ಥ. ಅದು ಇದು ಒಂದು ಸಮಾಪ್ತಿ ತಾನೇ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮುಗೀತು ಅಂತ ತಾನೇ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಆದರವನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವು ಮಾಡುವವರಿಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಇದು ಬರುತ್ತೆ. ಹೌದು ಇದನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಶ್ರುತಿ ಇಷ್ಟನ್ನು ಆದರದಿಂದ ಮಾಡ್ರೋ 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 ಮಾಡೋ 2-3 ಸಲ ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ? ಮಾಡ್ಲೇಬೇಕಪ್ಪ ಅನ್ನಕ್ಕೆ. ಅಪ್ಪ ಬಾರೋ ಊಟಕ್ಕೆ ಬಾರೋ ಬಾರೋ ಊಟಕ್ಕೆ ಅಂತ ಅಮ್ಮ ಕರೆಯುವಾಗ ಬಾರೋ ಎಷ್ಟೋ ಹೇಳ್ತೀಯ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀನ್ ಬರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅಷ್ಟು ಅಮ್ಮನ ಪ್ರೀತಿ ಇದೆ, ನೀವು ಊಟ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಆ ರೀತಿ ಶ್ರುತಿ ಪ್ರೇಮದಿಂದ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ, ಮಾಡ್ರೋ ಮಾಡ್ರೋ ನಿಮ್ಗೆ ಅಂತ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದೆಲ್ಲ ಆದರ ಪ್ರೇಮ ತೋರಿಸೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇದು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಮಾಸಿಕ ಅವರು 2 ಸಲ ಹೇಳಿದ್ದು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮುಗೀತು ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ. 3 ಪ್ರಶ್ನೆ ಆಗೋಯ್ತು. ಎಷ್ಟು ಒಂದು ವಾರ ಆಯ್ತು ಅಷ್ಟೇ ಶುರು ಮಾಡಿ. ಭಾಳ ಬೇಗ ಮುಗಿತಾ ಇದೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಲ್ವಾ? ಗೊತ್ತಾ? 2, 3 ಉದ್ಮಾಂಶ ಇದಾವಲ್ಲ. ಪಂಚದಶ ಸ್ವಾಮಿ ಧೇನಿ ಒಂದೇ ಪಾಠ ತಪ್ಪಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ಪಾಠ ಒಂದು ತಪ್ಪಿಲ್ಲ ಮಜ್ಜ. ಇದು ಅನಂತ ತಪ್ಪಿತ. ಅಥ ಏನಂ ಗೌರ್ಯಾಯಣಿಗಾಗ್ಯ ಪಪ್ರಚ್ಛ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ 4ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಇದರ ಸಂಬಂಧ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಅದಕ್ಕೆ ಕರೆಕ್ಷನ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಲ್ಲ. ಹಿಂದಿನ ಪ್ರಾಣೋಪಾಸನೆಗೂ ಮುಂದಿನ ಅವಸ್ಥಾತ್ವ ವಿಚಾರಕ್ಕೂ ಸಂಬಂಧ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಶ್ನತ್ರಯೇನ ಅಪರವಿದ್ಯಾ ಗೋಚರಂ ಸರ್ವಂ ಪರಿಸಮಾಪ್ಯ ಸಂಸಾರಂ ವ್ಯಾಕೃತ ವಿಷಯಂ ಸಾಧ್ಯ ಸಾಧನ ಲಕ್ಷಣಂ ಅನಿತ್ಯಂ ಅಸ ಇದಾನೀಂ ಅಸಾಧ್ಯ ಸಾಧನ ಲಕ್ಷಣಂ ಅಪ್ರಾಣಂ ಅಮನಃ ಅಗೋಚರಂ ಅತೀಂದ್ರಿಯ ವಿಷಯಂ ಶಿವಂ ಶಾಂತಂ ಅವಿಕೃತಂ ಅಕ್ಷರಂ ಸತ್ಯಂ ಪರವಿದ್ಯಾಗಮ್ಯಂ ಪುರುಷಾಖ್ಯಂ ಸಬಾಹ್ಯಾಭ್ಯಂತರಂ ಅಜಂ ವಕ್ತವ್ಯಮಿತಿ ಉತ್ತರಂ ಪ್ರಶ್ನತ್ರಯಂ ಆರಭ್ಯತೆ. ಅಲ್ಲ, ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಧ್ಯ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅದಿಲ್ಲಪ್ಪ. ಓಂಕಾರ ಉಪಾಸನೆ ಮತ್ತೆ 5ನೇದು ಸೇರಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಓಂಕಾರವನ್ನು ನಿಯರೆಸ್ಟ್ ಬ್ರಹ್ಮ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಇದಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನು ಈಗ 3 ಪ್ರಶ್ನೆಯಿಂದ ಅಂದ್ರೆ ಕಬಂಧಿಕಾಧ್ಯಾಯನ, ಆಮೇಲೆ ಭಾರ್ಗವ ವೈದಗ್ಧಿ, ಕೌಶಲ ಶಾಸನ 3 ಜನ ಆಯ್ತು. ಆ 3 ಜನ ಪ್ರಶ್ನೆಯಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಶುಕೇಶಾವ ಕೊನೆಗೆ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಮೊದಲೇ ಮಂತ್ರದಲ್ಲಿ ಶುಕೇಶ ಭಾರತ ಹೇಗೆ ಬೀಳ್ತಕ್ಕ ಸೌರ್ಯಾಣಿಗಾರಿಗೆ ಹೇಗಲ್ಲ, ಅವರು 6, 5, 4 ಆಗ್ತಾರೆ. 6, 5, 4 1, 3 ಆಗ್ತಾರೆ. ಬೇಕು ಶ್ರುತಿ ಈ ಕಡೆ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ಕಡೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮೊದಲನೇ 3 ಪ್ರಶ್ನೆಯಿಂದ
ಅಪರವಿದ್ಯೆ ಅಂತ. ಅಪರವಿದ್ಯೆ ಯಾವುದು? ಋಗ್ವೇದಾದಿ ಎಲ್ಲಾ 4 ವೇದಗಳು ತತ್ಸಂಬದ್ಧವಾದ ಉಪಾಸನೆ ಕರ್ಮ ಅಷ್ಟು ಅಪರವಿದ್ಯೆ. ನಿರ್ಗುಣವಾದ ಪರತತ್ವವನ್ನು ತಿಳಿಸಿಕೊಡುವಂತಹ ಜ್ಞಾನ ಬಿಟ್ಟು ಬಾಕಿ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯೆಯು ಅಪರವಿದ್ಯೆ. ಇನ್ನು ಲೌಕಿಕ ವಿದ್ಯೆಲ್ಲ ಹೊಟ್ಟರಕ ವಿದ್ಯೆ, ಅದು ಅಪರವಿದ್ಯೆಯೂ ಅಲ್ಲ. ಯಾವುದಾ? ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಓದೋದು, ಡಾಕ್ಟರ್ ಓದೋದು, ಬೇರೆ BSc, ಅದು ಹೊಟ್ಟರಕ ವಿದ್ಯೆ, ಅದು ವಿದ್ಯೆಯೇ ಅಲ್ಲ. ವಿದ್ಯೆಯ ಲಕ್ಷಣ ಏನು? ಸಾವಿದ್ಯಾ ಯಾ ವಿಮುಕ್ತಯೇ. ನಿಮ್ಮನ್ನ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಕಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಲಿಬರೇಷನ್ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಸ್ವತಂತ್ರತೆ ಉಂಟಾಯ್ತೋ ಅದು ವಿದ್ಯೆ, ನಿಮ್ಮನ್ನ ಕಟ್ಟಾಕ್ತೋ ಅದು ಅವಿದ್ಯೆ. ಅದು ಇದೇನ್ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಕರ್ಮ ಮಾಡಿ ಬಂಧನಕ್ಕೊಳಗಾಗಿ ದುಡ್ಡಿನ ಆಸೆ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಸಂಸಾರ ಸುತ್ತೀರ, ಅದಂತ ವಿದ್ಯೆ. ಅದು 3 ವಿದ್ಯೆಯೇ 3 ಪ್ರಶ್ನೆಯಿಂದ ತಿಳಿದು ಬರುವಂತಹ ಅಪರವಿದ್ಯಾ ಗೋಚರ, ಕರ್ಮೋಪಾಸನೆಯಿಂದ ತಿಳಿದು ಬರುವಂತಹ ಏನೇನು ಸಂಸಾರ ಉಂಟೋ, ಸಂಸಾರ ಅಂದ್ರೆ ಅದೆಲ್ಲ ಎಂತ ಸಂಸಾರ ಅಂದ್ರೆ ವ್ಯಾಕೃತ ವಿಷಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕದ್ದು. ಸೃಷ್ಟಿಯ ಒಳಗೆ ಇರ್ತಕ್ಕದ್ದು ವ್ಯಾಕೃತ ವಿಷಯ. ಸೃಷ್ಟಿಯ ಒಳಗೆ ಇರ್ತಕ್ಕದ್ದಾಗಿರುವ ಅದರಲ್ಲಿ ಮಾಡೋದು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಸಾಧ್ಯ, ಸಾಧನ ಅಗ್ನಿಹೋತ್ರಾದಿ ಕರ್ಮಗಳು ಸಾಧ್ಯ, ಸ್ವರ್ಗಾದಿಗಳು. ಇಲ್ಲೂ ಪುತ್ರ ಪಶು ಬ್ರಹ್ಮವರ್ಚಸ್ಸು ಸಾಧ್ಯ, ಅದಕ್ಕಂತ ದೃಷ್ಟ ಕರ್ಮ ಅದು ಕಾಪಾಡ್ಬಿಡು ಸಾಧನ. ಒಟ್ಟು ಜಗತ್ತೆಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯ ಸಾಧ್ಯ ತುಂಬ ಬಿಡಿದೆ. ಏನ್ ಮಾಡಕ್ ಬರುತ್ತೆ, ಏನಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಸಾಧ್ಯ. ಯಾವ್ದನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂತಾನು ಸಾಧನ. ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗತ್ತೆ ಅಂತಿದೆಯಲ್ಲ, ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಧನ, ಏನಾಗತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಸಾಧ್ಯ. ಒಟ್ಟು ಇಷ್ಟೇ ಪ್ರಪಂಚವಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಹೋಗಿ ಸಾಧ್ಯ ಸಾಧಲ್ಲೇ ಇರೋದು. ಒಟ್ಟು ಏನು ದುಡ್ಡು ಬರುತ್ತಾನ ಮಾಡಾಗತ್ತೆ ಒಳ ಕೆಲಸ. ಅದು ಕೀರ್ತಿ ಕೊಡ್ತಾರನ ಅದೇ ಅವ್ ಮಾಡ. ಅದು ಇನ್ನೇನೋ ಅಧಿಕಾರ ಸಿಗತ್ತೇನೋ ಅವ್ ಮಾಡ. ಒಟ್ಟು ಕೀರ್ತಿ ಅಧಿಕಾರ ಏನೋ ಆರೋಗ್ಯ ಸುಖ ನೆಮ್ಮದಿ ಅದು ಒಟ್ಟು ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಸುಖವೇ. ಆ ಸುಖದ ಸ್ವರೂಪ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ತತ್ವ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ವ್ಯಾಕೃತ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ ಈ ಎಲ್ಲಾ ಸಾಧ್ಯ ಸಾಧನ ರೂಪವಾದ ಎಲ್ಲಾ ಕರ್ಮ ಉಪಾಸನಾ ಫಲಗಳು. ಸಾಧ್ಯ ಸಾಧನ ರೂಪವಾಗಿದೆ, ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಅನಿತ್ಯವಾಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಒಂದು ನಂಬರ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆ ಕರ್ಮ ಫಲಕ್ಕೆ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ವ್ಯಾಕೃತ, ಇದೆಲ್ಲ ಸಂಸಾರ, ಇದೆಲ್ಲ ಅನಿತ್ಯ. ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಹೇಳೋ? ವೈರಾಗ್ಯ ತಂದ್ಕೊ ಅಂತ. ಇದಕ್ಕೆ ಅಂಟ್ಕೋಬೇಡ, ಇದಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಕೋಬೇಡ, ಇದು ಯಾವತ್ತಿಗೂ ನೀನು ಹೆಚ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದಲ್ಲ, ಕೈ ಕೊಟ್ಕೊಡುತ್ತೆ, ಬಹಳ ಕಷ್ಟ. ವೈರಾಗ್ಯ ತಂದ್ಕೊ, ಇದು ಅನಿತ್ಯ ಅಂತ ಎಷ್ಟು ಹೇಳಿ ಈ ರೀತಿ ಸರ್ವಂ ಸಂಸಾರಂ ಪರಿಸಮಾಪ್ಯ ಇದು ಎಲ್ಲ ಸಂಸಾರವನ್ನು ಹೇಳಿ ವರ್ಣನೆ ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸಿಬಿಟ್ಟು ಅಚ ಇದಾನಿ ಇನ್ನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಏನೋ ಅಂದ್ರೆ 5, 4, 5, 6 ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ? ಸಾಧ್ಯ ಸಾಧನ ಲಕ್ಷಣ ಅಲ್ಲದ. ಇಲ್ಲಿ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಅಲ್ಲ, ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಸಾಧನ ಅಲ್ಲ, ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಷ್ಟೇ. ಜ್ಞಾಪಕ ಸತ್ಯವನ್ನು ಕಂಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಪ್ಪ, ಸತ್ಯವನ್ನು ಕಂಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಪ್ಪ. 9 ನೆನೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, 9ರಲ್ಲೇ ಮುಳುಗಿದ್ದಾನೆ. ಏನ್ ಮಾಡಿ 10 ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿಲ್ಲ, ತಾನೇ 10ಆಗಿದ್ದಾನೆ. ಎಣಿಸಬೇಕಾದ್ರೆ 9ರಲ್ಲೇ ಮುಳುಗಿ ಈ ಕಡೆ ನಡೆಸ್ತಾನೆ 9, ಈ ಕಡೆ ನಡೆಸ್ತಾನೆ 9, ಮಧ್ಯೆ ಹಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಹೆಂಗು ಹೆಂಗ ಮಾಡಿ 9 ಬರ್ತಾ ಇದ್ದು 10 ಸಿಗ್ತಾನೇ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಹೇಳೋ? ವೀಕ್ಷಮಾನೋಪಿ ತಾನ್ನವ ನವಬುದ್ಧಿ ಅಪಹೃತ ಬುದ್ಧಿತ್ವ ನವಸಂಖ್ಯಾಪಹೃತ ಬುದ್ಧಿತ್ವ ವೇತ್ತಿ ನೈಕಲಮಾತ್ಮಾನಂ ನವಸಂಖ್ಯಾಹೃತ ಜ್ಞಾನ ವೇತ್ತಿ ನೈಕಲಮಾತ್ಮಾನಂ ವೀಕ್ಷಮಾನೋಪಿ ತಾನ್ನವ. ಒಂದು ಬರಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಕಾಕೊಂಡ್ರು. ಗುರುದಕ್ಷಿಣೆ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರು. ಅವ್ರು ಹೋಗಿದ್ರು ಗುರುಗಳು ಮುಂದೆ ಏನು ಕೇಳ್ಬಹುದು, ಗುರುಗಳೇ ಎಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದೀವಿ, ನಾವೇನು ತಗೊಂಡೇ ಹೋಗಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಸಾಧ್ಯ ಸಾಧನ ಲಕ್ಷಣವಲ್ಲದ್ದಾದ ಮತ್ತು ಅಪ್ರಾಣೋ ಹ್ಯಮನ ಶುಭ್ರ ಶ್ರುತಿ ಹೇಳ್ತದೆ. ಮುಂಚೆ ಶುರು ಏನೋ ತಸ್ಮಾಚ್ಚಾಯಿತೆ ಪ್ರಾಣ ಮನಸ್ಸವೇಂದ್ಯಾದ ಆಗಿದೆ. ಪ್ರಾಣ ಅಕ್ಷರ ಪರತಃ ಪರಹ ಅನ್ನೋದು ಆಗಿಲ್ಲ. ಪ್ರಾಣವಿಲ್ಲದವನು, ಮನಸ್ಸಿಲ್ಲದವನು, ಮನಸ್ಸಲ್ಲದವನು, ಮನಸ್ಸಿಲ್ಲದವನು ಮತ್ತು ಗೋಚರನೇ ಅಲ್ಲ. ಗೋ ಅಂದ್ರೆ ಇಂದ್ರಿಯಗಳು. ಗಾವ ಚರಂತಿ ಯಸ್ಮಿನ್, ಇದು ಗೋಚರ. ಎಲ್ಲಿ ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ಓಡಾಡ್ತೋ ಗೋಚರ. ಈ ಗೋನ ಈ ಉಪಲಕ್ಷಣ ಪ್ರಮಾಣಗಳು. ಪ್ರಮಾಣಕ್ಕೆ ವಿಷಯನಲ್ಲ, ಪ್ರಮಾಣಾತೀತನಾಗಿರ್ತಕ್ಕವನು. ದಿವ್ಯೋಕ್ಯ ಮೂಲ. ಸಭಾಖ್ಯಾಭ್ಯಂತರೋಖಿದ ರಾರ ಏನ್ರ ಏನ್ ಇವ್ರ ಹೋಗ ತೋಳ ಯಾಕ ದಿವ್ಯೋಕ್ಯ ಮೂರ್ತ ಪುರುಷ. ದಿವೋ ಬೇಡ, ಸರಿ ಹೋದ. ಯಾವ್ದು ಕೊಡೋ? ಒತ್ಕೊಡದೆ ಹೋದ್ರೆ ಏನೋ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಒತ್ಕೊಟ್ಟು ಹೋದ್ರು
ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲ, ವಾಪಸ್ ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಬಟ್ರೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಬಟ್ರೆ ತಗೊಂಡೋಗೋದು ಅವ್ರ ಹಂಗೆ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ವಾ? ಅಷ್ಟೇನಾ? ಎಷ್ಟು 20 ರೂಪಾಯ? 100? ಅದಕ್ಕೆ ಓಕೆ. 3 ಪೂರ್ಣಿಮೆ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ ಒಂದು. ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣ ಕ್ಷರ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡೆ ಕೇಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರು ಎಲ್ಲ ಕಾಯ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹಾ, ಅಪ್ರಾಣನು, ಪ್ರಾಣವಿಲ್ಲದವನು, ಮನಸ್ಸಿಲ್ಲದವನು, ಇಂದ್ರಿಯ ಗೋಚರವನು, ಅತೀಂದ್ರಿಯ ವಿಷಯ. ನೋಡಿ, ಅಗೋಚರ ಅಂದ್ರು. ಅತೀಂದ್ರಿಯ ಅಂದ್ರೆ ಇಂದ್ರಿಯಾತೀತವಾಗಿರುವ ಶಾಸ್ತ್ರ, ಶಾಸ್ತ್ರೀಕ ಗಮ್ಯ, ಅನುಭವೈಕ ಗಮ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಅತೀಂದ್ರಿಯ ವಿಷಯ. ಇಂದ್ರಿಯವನ್ನು ಮೀರಿದ್ದಾಗಿರೋ ಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ಗೋಚರ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಲಕ್ಷ್ಯ ತಿಳಿದು ಬರುವಂಥವನು. ಅವನು ಶಾಂತಂ ಶಿವಂ ಅದ್ವೈತಂ, ಏರ್ಪೇರಿಲ್ಲದ, ಕಲ್ಪನೆಗೆ ಅವಕಾಶವಿಲ್ಲದ, ಮತ್ತೆ ಮಂಗಳ ಸ್ವರೂಪವಾಗಿರುವ, ಚೇಂಜ್ ಆಗದ, ಅವಿಕೃತ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವ, ಅಕ್ಷರಾನ ನಾಶರಹಿತವಾಗಿರುವ, ಸತ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಬಾಧಿತವಾಗದ, ಚೇಂಜಸ್ ಅಂತ ಪರವಿದ್ಯಾ ಗಮ್ಯ. ಯಯಾತದಕ್ಷರಮಧಿಗಮ್ಯತೆ ಅಥ ಪರವಿದ್ಯೆ ಯಾವುದೋ? ಅಕ್ಷರ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಪ್ರತಿಪಾದನೆ ಮಾಡುವಂತಹ ವೇದಾಂತ ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ಪರವಿದ್ಯೆ. ಅದನ್ನು ತಿಳಿದು ಬರುವಂತಹ ಪುರುಷ ಎಂಬ ಹೆಸರಿನ ಪ್ರೋವಾಚತಾಂ ತತ್ವತೋ ಬ್ರಹ್ಮವಿದ್ಯಾಂ ಪುರುಷಾಖ್ಯಂ, ಎಲ್ಲವನ್ನು ತುಂಬಿಕೊಂಡ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನ ತಿಳಿಸಿಕೊಡುವಂತಹ ಅದು. ಮತ್ತು ಅದು ಒಳಗೂ ಹೊರಗೂ ಹುಟ್ಟಿಲ್ಲದ್ದಾಗಿರುವ ಆ ತತ್ವವನ್ನು ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮುಂದಿನ 3 ಪ್ರಶ್ನೆ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಹೊರಟಿದೆ ಅಂತ ಇದೆ. 3 ಪ್ರಶ್ನೆಗೂ ಒಂದೇ ಪಿಡಿಕೆ ಹಾಕಿದ್ರು. ಪರವಿದ್ಯೆ ತತ್ವ ಸುದೀಪ್ತಾದಿವ ನಾರಾಯಣ, ಇದು 35 ಆಗ್ಬಿಡ್ತಲ್ಲ.